بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بیٹھک میں آپ کو خوش آمدید. اور آج پورے پاکستان میں چرچا ارشد ندیم صاحب کا ہے. انہوں نے 118 سالہ اولمپک کا ریکارڈ توڑا ہے اور پاکستان کی قوم جس کو خوشیاں بڑی کم نصیب ہوتی ہیں, تو اس خوشی کے اوپر میرا خیال ہے کہ سارے اپنے اپنے غم بھول کے اور اپنی اپنی مخالفتیں, کیونکہ پولرائزیشن بہت بڑھ چکی سوسائٹی کے اندر, لیکن اس کے باوجود اس ایشو کو بھی لے کے کچھ لوگ اپنی دکان چلا رہے ہیں. چلیں بہرحال وہ یہ ہے فیکچوئل بات تو ہے, ہم وہ نہیں ڈسکس کریں گے. لیکن بہرحال ارشد ندیم صاحب کو جو ہے وہ ان کی کامیابی کو سیلیبریٹ قوم کر رہی ہے. تو ارشد ندیم صاحب اور ان کے جو ہیں کوچ فیاض بخاری صاحب, ان کو بھی بڑی مبارکباد. ابتدائی کوچ جنہوں نے یہ پہچانا بوٹا اولمپک ایسوسی ایشن کے لیے, جنہوں نے اولمپک ایسوسی ایشن کے لیے پھٹے متا. اچھا جی, آج اس سے مطلب اولمپک ایسوسی ایشن نے کیا کیا ہے, یہ تو نوجوان اپنے زور پہ, وہ پرائم منسٹر اولمپک ایسوسی ایشن نہیں ہے. اچھا, اولمپک ایسوسی ایشن نے تو ہمیشہ رہنا ہوتا ہے نا, حکومتوں نے جاننا ہوتا ہے. وہ یہ یوتھ پروگرام کے تحت سارے جتنے بھی ہیں جو پرانے نئے, مطلب آپ دیکھیں نا اولمپک ایسوسی ایشن کا دفتر ہے. اچھا, جڑی ایسوسی ایشن بن دی ہے اس گیم دا بیڑا کر کیوں ہے. اچھا فٹ بال فیڈریشن وہ جو ہمارا کامن ویلتھ گیمز میں وہ جو گجرانوالہ کا نوجوان موٹا بٹ ریسلر وہ جیت کے آیا تھا ویٹ لفٹنگ چیمپئن. موٹا بٹ یار نہیں بٹ ہوئے گا تو موٹا ہی ہوئے گا, بڑے بڑے پتلے بڑے نام نکل گئے, وہ بھی ہیرو ہے. وہاں وہ نام نہیں ہے, نام وہاں وہ ریکارڈ توڑ کے آیا تھا, یعنی انہوں نے کامن ویلتھ کا ریکارڈ توڑا تھا, نیا ریکارڈ قائم کیا تھا. وہ نہیں گئے, کیوں نہیں گئے, یہ نہیں سر نہیں وہ فٹ ہے. اولمپک ایسوسی ایشن کے ساتھ اس کی گڑبڑ ہو گئی. اچھا ہاں جی, اولمپک آن ریکارڈ ہے, رانا مشہود صاحب آن ریکارڈ ہے, یوتھ پروگرام کے ایڈوائزر ہیں وزیر اعظم کے, آن ریکارڈ ہے کہ جس کو بھیجنے کے لیے ہمارے پاس بندوبست نہیں تھا. میں نے بڑی مشکل سے ارشد ندیم کے لیے اسپانسر ڈھونڈا جس کو پھر میں نے بھیجا. نہیں, وہ تو ہم نے ہاکی بھی پچھلے دنوں جو ملائیشیا بھیجی تھی ٹیم, اس کے لیے بھی اسپانسر ڈھونڈا تھا. لیکن ایک بات یہ بات جو ہے نا, یہ اب ختم ہونی چاہیے کہ اس قوم کی خوشیاں نصیب میں نہیں ہیں. ہم تو اس بات پہ خوش ہو جاتے ہیں کہ عمران شفقت نے نیا سوٹ پہنا, نواں نہیں پرانا ہے, لیکن سانو نواں لگتا ہے, اسی خوش ہو جانے ہیں. اسی کڈے سستے طریقے نال خوش ہو جان والی قوم, اس قوم کے لیے خوشیاں نصیب زندہ دل قوم, ساڈا جو ہے نا دوانا لال نکل آئے, اسی وہ خوش ہو جانے ہیں. ساڈے کول گڑ آ جائے اسی خوش ہو جانے ہیں. ساڈے لیے امداد سومرو امب نہ لے کے آئے سی ناراض ہو جانے ہیں. ٹھیک ہے یار, لیکن پھر ملتان جو شہزاد ہم بھیجے یا انوار صاحب بھیجے تو پھر خوش ہو جانے ہیں. اچھا ایسوسیشن کا نا, جہاں ایسوسیشن کی بات کر رہے ہیں, شور بہت زیادہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں صرف سیلیبریشن کی طرف دیکھنا چاہیے کہ ایک ہمارے ایک پلیئر نے, ہمارے ایک نوجوان نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے. ایک بڑی اچیومنٹ ہے, بہت بڑی اچیومنٹ ہے. ٹھیک ہے, ہمیں سب کو اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. یہ جھگڑے ایسوسیشنس کے اور یہ سارے ہمیشہ چلتے رہیں گے. میری بات تو سن لیں, میری بات تو سنیں. وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہی تو موقع ہوتا ہے یار, یہی تو موقع ہوتا ہے ان کو جگانے کا. کامیابی کے کئی باب ہوتے ہیں. یہی بچہ اگر اللہ نہ کرے ناکام ہو کے آتا نا, اولمپک ایسوسی ایشن چڑھ جاتی اس کے اوپر. اچھا میری گل سنو, ایک منٹ ذرا حوصلہ کرو تھوڑا جا. چونکہ ہم سب میں جو پڑھے لکھے آدمی ہیں وہ ہیں وجاز صاحب جو ہیں وہ بات سلیقے اور طریقے کے ساتھ کرتے ہیں اور مسئلے تک پہنچ جاتے ہیں. ایک دفعہ وجاز صاحب نے یہیں پر بیٹھے ہوئے بات کہی تھی کہ جو قوم ہوتی ہے اس کے جو سپورٹس ہوتے ہیں وہ انڈیکیٹر ہوتے ہیں, وہ بتاتے ہیں آپ کو کہ قوم. سر کی گل کی تھی تسی؟ میں نے یہ عرض کی تھی کہ اب دیکھ لیں, اب میں پہلے 10 میں رشیا نہیں ہے. ہاں جی, اور پہلے نمبر پہ یا امریکہ ہوگا یا چین ہوگا. جو اس وقت کی یہی چین جو ہے یہ 1975-70 میں کہا تھا. فرانس اور جاپان, جی امریکہ اور چین. یہ تو پاکستان میں کے کھلاڑی نے کامیابی حاصل کی ہے. دیکھیے آپ کو یاد ہے ایک صاحب عبداللہ حسین یا عبداللہ شاہ کہ حسین شاہ باکسر, وہ میڈل لے کے آئے تھے باکسنگ, جاپان میں بیٹھے. اچھا, ایک باکسر ہمارا میڈل لے کے آیا تھا, وہ بیچارہ فرقہ وارانہ فساد میں مارا گیا.
ایک باکسر خاتون تھی ہماری جو کشتی ڈوبی تھی, کشتی جو ڈوبی اس میں مار گئی. یار دیکھیں ہمارے وہ بچے دوبارہ اس پہ آتے ہیں کہ یہ جو انٹرنیشنل سطح پہ ہم کہتے ہیں نا یہ میکرو ہے, یہ مائکرو ہے اکنامکس کے, یہ کسی ایک فرد کا, کسی ایک لیڈر کا کارنامہ نہیں ہوتا. یہ اس قوم کا اجتماعی فیصلہ ہوتا ہے کہ ہم نے آج کی دنیا, جو بھی اس وقت کی دنیا ہو, اس میں شامل ہونا ہے اور اس کے کیا طور طریقے ہیں وہ اپنانا ہے. اس کے بعد پھر انہیں کوئی نہیں روک سکتا. رضی جب ابن انشا کی کتاب آئی, اردو کی آخری کتاب اس بستی کے کوچے میں, تو اس کے آخر میں ایک نظم تھی, یہ بچہ کس کا بچہ ہے. اس کے اوپر ایک چھوٹا سا بچہ فاقہ زدہ بیٹھا تھا. بچہ ایتھوپیا کا تھا. آج وہ ایتھوپیا جو ہے وہ دنیا کی 5 تیزی سے ترقی کرنے والی ترقی پذیر معیشتوں میں سے ایک ہے. وہ روانڈا جس میں 1994 میں ایک مہینے میں 8 لاکھ بندہ چھروں سے مار دیا گیا تھا, وہ روانڈا آج گولی پہ پیسے لگتے ہیں. ہاں, اور نہیں وہ قبائلی لوگ تھے, ان کے ہم مارنے کا طریقہ ہی یہ تھا. گولی والا وہ فائنینشیل کوشچن نہیں تھا. میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں, یہ جو انڈیا ہے 1983 میں سمجھاؤں کہ وہ فروق ہے. جو 83 والی ان کی کامیابی ہے ورلڈ کپ میں, وہ فروق ہے. لیکن 90s تھرو آؤٹ 90s اور پھر 21st سینچری میں اب ان کی جو کنسسٹنسی ہے وہ بتاتی ہے کہ وہ قوم معاشی طور پہ اور سیاسی استحکام میں کس طرف جا رہی ہے. صحیح. ایک بار جو جیسے میں نے پہلے عرض کی تھی, مجھے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ کو یاد رہے گی کہ میں نے کہا تھا کہ کھیلوں میں کارکردگی کسی قوم کی, بھائی وہاں پہ کوئی 300-350 میڈل رکھا ہوا ہے, اس میں سے ایک ہمارے حصے میں آیا ہے. اور ہم دنیا کی 3% آبادی ہیں. پاکستان کی 25 کروڑ آبادی 8 ارب کا 3% بنتا ہے. ٹھیک ہے, خوشی تو ہے, لیکن کیا یہ خوشی ہمارے والیوم اور ہمارا جو امکان ہے اس کے ساتھ میچ نہیں کرتی, مطابقت رکھتی ہے؟ نہیں رکھتی. اچھا کیا زیادہ ڈیزرو کرتے ہیں اگر کوشش ہم اگر اب وہی جیسے وہ جو بات میں نے اس وقت کہی تھی نا, وہی بات میں آج کہہ رہا ہوں سر, کہ کسی ایک شعبے میں کسی ایک فرد کو مسیحا بنانے سے قوم ترقی نہیں کر سکتی. نہیں کر سکتی. کیا بات. اور اس سے پھر چونکہ اب ہمیں اس موضوع سے آگے بھی جانا ہوگا اور سب احباب تشریف فرمائیں, اس پہ بات کریں گے. نہیں اس پہ بات کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. ہمارے ملک کا ہے ایک دستور جی, اور اس کے ہم ہیں پابند. اس کے بعد سید صاحب, آپ خدا نے آپ کو عزت بخشی ہے, آپ سادات ہیں, میں نہیں ہوں. چھیڑتے نہیں رہے. میں چھیڑ نہیں رہا, میں صحیح بات کر رہا ہوں. ٹھیک. آپ کے اپنے عقائد ہوں گے, رضی بھائی کے اپنے ہیں. مجھے آپ کے اس حق کا احترام کرنا ہے کہ آپ کا جو بھی عقیدہ اور جو رضی بھائی کا ہو اور جو میرا ہو, کیا اس کا ہمارے پاکستانی ہونے سے کوئی تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے. میں حافظ صاحب کو چھیڑ نہیں رہا, میں حافظ صاحب پہ تنقید کر رہا ہوں. ہاں ٹھیک ہے. ان کو دستور جی نہیں, انہوں نے کہا وزیر اعظم صاحب, دیکھیں وزیر اعظم صاحب نے ان کی جو کل تعریف کر دی تھی نا, مشلیرا ان کے نور میں, گفتار میں, یہ جو وزیر اعظم صاحب, کیا اختلاف ہے جی؟ یہ مجھے اس پہ اختلاف یہ ہے کہ پاکستانی ہونے کا دستور کی پابندی سے تعلق ہے, شریعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم پاکستانی شریعت کی وجہ 1 کروڑ پاکستانی جو مسلمان نہیں ہیں. آج وہ طالبان کے لیے کہہ رہے ہیں, یہی دلیل کل کو کسی اور کے لیے بھی استعمال ہوگی. مثال کہ اگر آپ ہمارے اور کی گئی ہے. سر بات تو سنیے, اگر آپ ہمارے آئین اور دستور کو نہیں مانتے تو ہم آپ کو نہیں مانتے. انہوں نے تو آئین اور دستور کی شریعت وہ بیسیکلی کہتے ہیں, چلو رہنے دے, میں نے گالی نہیں. ویسے ہمارے
आइन में शरीयत का भी जिक्र है, खत्म नबूवत वाला जो खाना है जब तक वो शरीयत से मुतल्लिका है ना, वो क्या है? मुसलमानों के लिए अच्छा मुसलमान यार ये कुछ ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगी बात है, रहने दो। ये एड़ा 1985 दफ्तर से पहले नहीं देते था। ना टाउन निकलवा देते नहीं है, ना, बड़ी निकलवा मेहरबानी। देते। वैसे अगर इस वैसे मुल्क बजाज- के बजाज साहब ने- चीफ सर एक मैंने मिनट छोड़ हाँ इस मुल्क के अगर चीफ जस्टिस को कोई बंदा उनके सर की कीमत रख सकता है असी तो असी तो किसी खेत की मूली नहीं असम्बली की जरूरत नहीं है कि उस पर करारदाद मुसम्मत ही पास कर दें। पास कर वैसे अब्दुल कादर पटेल साहब जो ने सवाल उठाया है ना, तकरीर की है उसमें उनको शर्म आनी चाहिए और पीपल्स पार्टी को उस पर माजरत करनी चाहिए। वैसे वजाहत साहब ने जो सवाल उठाया है ना, ये वैलिड सवाल है। हाँ मेरा ख्याल है कि वो फिक्रा जो है या फिल्म निकल गया या पीछे सोच के आते, पीछे सोच वही थी इनकी जो फितनतुल खारिज वाली बात है, हाँ। वो उस उस ज़मीन में सोच बात के हो रही थी। तनाज़ुर में उन्होंने बात की थी, उनके बारे में वो कह रहे थे। 2010 में तारुल कादरी ने इतनी मोटी किताब फितनतुल ख़वारिज के नाम से इसी ज़मन में वो लिखी थी, वो पैसे लेके जा रहे हैं। तारुल कादरी से 14 साल पीछे हो गए। नहीं तारुल कादरी साहब जड़े ने वो सीधी बात है कि मुंह से बात निकली नहीं है, कनेडा 50 साल जाके से कुछ गल तरबियत करते ये ने दी गई है। और इत्थे बह के होर गल करते ने, चलो मेरा ख्याल है तो वो और स्पोर्ट्स बात पे, है। स्पोर्ट्स पे। अच्छा स्पोर्ट्स के ऊपर मैं एक वैसे ही ना बात करना चाह रहा हूँ कि आपकी तो इतनी उम्र नहीं है, आप शायद इसका प्रॉपर जवाब ना दे सकें, लेकिन एक वक्त था जब हम नहीं उल्फत भी थोड़ा भी छोटा है सर, उल्फत नहीं अच्छा वो उसने वैसे ही आज बाल सर सुन लो ना गल, एक दौर था जब पाकिस्तान ओलंपिक्स भी जीत रहा था हॉकी में, क्रिकेट के वर्ल्ड कप भी जीत रहा था, चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत रहा था, स्क्वाश भी जीत रहा था। तब क्या पाकिस्तान के हालात असी तो हमेशा सुना है पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है, तब कोई बेहतर थे मिड 60s में जो या फिर जियाउल हक साहब ने आगे को फूंक मारी कौम में? मिड 60s में ये जो न्यू अपना नेशनल लिबरेशन मूवमेंट्स थी ना, नौआबादियाती निज़ाम का खात्मा, वो 20 साल में हुआ है ना, 1945 से शुरू हुआ है, 1965-66 तक आते आते वो ख़त्म हो गया। तो एक अफ्रीकी मुल्क का एक एथलीट 100 मीटर की रेस में आया था, उस पर जूते नहीं थे, हाँ और नंगे पाँव भागा था, हाँ। और उसने मेडल जीता लिया था। मेरे कुछ दोस्त अफ्रीकी थे, मैं वो मुझे आदत है विंटेज फोटोग्राफी कही कि मुझे उसमें ज़रा शगफ है। सही विंटेज फोटोग्राफी में जो होता है ना मौजू, वो तो होता है, जो उसका पस मंज़र है ना वो बहुत कुछ बताता है। फर्नीचर क्या है, इंटीरियर क्या है, दीवार पे क्या लगा, बस वो असल स्टडी हाँ, वो असल चीज़ होती वही देखने है, मिलती है। अल्टरनेटिव स्टडी हिस्ट्री होती है। हाँ। तो मेरे वो एक दोस्त ने तस्वीर दिखाई तो अपनी वालदा की और वालिद की। तो वालदा कहीं टीचर थी और बाप कहीं मेल नर्स था। ठीक। तो वो चगासा जो है ना फ्राक सा माँ ने पहना हुआ था और पतली सी ऊंची सी पतलून बाप ने पहनी हुई थी। उस तस्वीर को दिखाते हुए वो नौजवान, उस वक्त वो नौजवान था, रो पड़ा। मैंने कहा ये तस्वीर 54 की है और हमें मिली थी आज़ादी और हम ये सोच रहे थे कि हम आज़ाद हो गए, लेकिन आप तो जानते हैं कि ये पूरी जो सेकंड पार्ट ऑफ द 20th सेंचुरी है ये इसी तरह के इनकलाबों में गुजर गया जैसा अभी भी हमने बांग्लादेश में देखा, जिसे पंजाबी में कहते हैं मुंह बूथा ही कोई नहीं। हाँ उसके ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ करनी है उस पर बात बाद में करनी है ना, लेकिन उससे पहले ये अफ्रीका में हर तीसरे दिन होता था। जी हाँ। और जिस मुल्क ने इससे निजात हासिल की है, कोई हैं होंगे ना एक आध, नाम नहीं लेते ना, रजी भाई नाराज होते हैं, वो तरक्की कर रहे हैं। उनके यहाँ रुकावटें भी आई हैं, उनके यहाँ स्टैग्नेशन भी आई है। मैं कि नाराज होना है, मेरे भाई तो बांग्लादेश को भी तरक्की करवा रहे थे आज से कुछ 6 महीने पहले। नहीं वो उस पे बात लेकिन मैं उस वक्त भी ये भी कह रहा था साथ में कि चीन हो या बांग्लादेश हो, मईशत और सियासत को हैंड इन हैंड चलना होता है। ये याद है ना, मैंने आपसे एक से ज्यादा दफा कह रखा। ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਟੋਪ नहीं, साडा कुत्ता ते ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता टोमी। आपका फैशिज्म हो जो आपको पसंद है। नहीं, मुझे फरमाइए कि मैंने किस फैशिज्म की हमायत की। हसीना वाजिद जो थी, जो मैं आप मुझे एक लाइन, एक लफ्ज, एक जुमला बताइए जहाँ जिसमें मैंने हसीना वाजिद की हमायत की हो। अच्छा
میں نے حسینہ واجد کی کسی ایک لفظ میں یا جملے میں کبھی حمایت کی ہو؟ ہمارے عمومی دوست آپ کے جو نقطہ نہیں، میں تو اپنے لیے ہو سکتا ہوں نا، مجھے اپنی قبر میں جانا ہے، آپ دوستوں کو جا کے پوچھیں. اچھا گل اتھی آئے گی گل موضوع تو میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ قوموں کی ترقی میں ان کے سیاسی بندوبست کا، ان کے معاشی ترجیحات کا تعلق ہوتا ہے. وہ جو ننگے پاؤں والا بندہ جیتا تھا نا، اس لیے کہ اس کی قوم میں اس کا یہ خواب زندہ تھا کہ ہم نے آج کی دنیا میں آنا ہے. ابھی زیادہ وقت تو نہیں ہوا. پاکستان میں خواب ابھی ہے؟ میرے خیال میں وہ خواب بہت تیزی سے دھندلا رہا ہے، اور بہت سے لوگوں کے لیے وہ دھندلا. مجھے نا سی او صاحب نے نا نکلوا کے دیے کچھ فیکٹس کہ میں ایک فکرہ کہہ رہا ہوں. دیکھیے 80 اور 90 کی دہائی جو ہے، سیاسی عدم استحکام کے باوجود اور غیر یقینی کی صورتحال کے باوجود ہم 5% 5.5% جی ڈی پی نکال لیا کرتے تھے. اسی لیے میں آپ کی بات کو سپورٹ کرنا چاہتا ہوں. اس لیے ہماری ہاکی جیتتی تھی، اس لیے ہمارا کرکٹ جیتتا تھا، اس لیے ہم اسکواش جیتتے تھے. ٹھیک ہے. اور جیسے ہی ہم اس 5% سے اگلے ماشاء اللہ میں نیچے آئے ہیں مشرف صاحب کے دور میں، تو اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ہمارے سپورٹس کے بھی اوپر بھی زوال آیا. میں ان کی بات کو بڑھانا چاہ رہا تھا. میں ان کی بات میں صرف اتنا عرض کر دوں کہ حضور یہ نیچے جانا شروع ہو جاتا 70s ہی میں. ہمیں افغان وار کا جیک پاٹ مل گیا تھا، ہمیں مل گیا تھا 9/11 کا جیک پاٹ. اب وہ پابڑیاں نہیں. یار یہ جو ہوتا ہے نا اسپورٹس کی بات، اس کے پیچھے قوم تو کھڑی ہوتی ہے، حکومت کو بھی کھڑا ہونا پڑتا ہے. آپ کو یاد ہوگا، نہیں سن لیں، اب حکومت کی مورل سپورٹ بھی چاہیے ہوتی ہے. آپ کو یاد ہوگا ورلڈ کپ جو جرمنی میں ہوا تھا، ہمیں ہرایا گیا، غلط ریفری نے کوئی بے ایمانی کی تھی، تو ہم اس پہ گئے تھے وکٹری سٹینڈ پہ، لیکن ہمیں گولڈ میڈل نہیں ملے تھے. تو جب ان کو میڈل دیے گئے، سلور تھا یا کانسی کا تھا، جوتوں میں پہنے تھے. اچھا بات سن لیں. پھر پابندی لگی تھی پوری ٹیم پہ، پاکستان پہ. پابندی لگنے سے پہلے ہمارے ملک کے اس وقت سوچتے تھے کہ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو انہوں نے اسمبلی میں آگے کہا تھا کہ آپ لوگ کھیلنے گئے تھے، جنگ لڑنے گئے. نہیں یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد حکومت نے مکمل سپورٹ کیا تھا، اور اگلے ورلڈ کپ سے پہلے بندی اٹھوائی تھی. وہ تو کروا لی تھی، لیکن یہ کہ وہ تو سفارتی معاملات ہوتے ہیں، لیکن اپنے ملک کے لوگوں کو سمجھانا بھی ہوتا ہے. میں آپ کو ایک مثال اور دیتا ہوں، یہ باقی سب دوست جو ہے نا اس پہ شامل ہوں. جب ساؤتھ افریقہ میں اپارتھائڈ ختم ہوا ہے اور نیلسن منڈیلا رہا ہوا ہے، وہ ملک ڈیوائیڈڈ تھا 2 کھیلوں میں، رگبی اور فٹ بال. رگبی کھیلتے تھے گورے، اور رگبی کے میچ میں کالے دکھنے نہیں آتے تھے، اور فٹ بال کھیلتے تھے کالے، اور وہ ان کے کھیل کو ویشی کھیل کہتے تھے اور وہ ان کے کھیل کو. نیلسن منڈیلا نے پوری سفارتی کوشش کر کے، نیوزی لینڈ کی ٹیم بہت اہم سمجھاتی تھی رگبی میں، 95 کا ورلڈ کپ ساؤتھ افریقہ میں کروایا رگبی کا، اور اپنی ٹیم کی، قومی ٹیم کی شرٹ پہن کے، جس سے کالے سخت نفرت کرتے تھے، گراؤنڈ میں آیا، اور ساؤتھ افریقہ نے وہ ورلڈ کپ جیتا. وہ تو مقابلہ ہے، وہ کوئی بھی جیت سکتا تھا، لیکن وہ جیتنے اس فائدہ کیا ہوا؟ نیشنل بلڈنگ میں یہ چیزیں کام آ. لیکن ساڈا بھی نیلسن منڈیلا تو اندر ڈکیا ہے نا. سر زرداری صاحب شارجہ کے اندر دیکھنے گئے میچ، اور پاکستان وہ میچ جیت گیا. تو ہوتا ہے نا، لوگ جاتے ہیں. ہم نے تو جو ہے وہ اس ملک کے صدر کو 3 سیٹیں پیچھے، 3 رو پیچھے جھک کے ایک 2 سٹار کو جو ہے وہ ہاتھ ملاتے ہوئے دیکھا. وہ تصویر ہم نے محفوظ کر رکھی. عارف علوی صاحب صدر تھے. 2 سٹار کا کیا نام لینا، وہ کوئی ایک ہوتا ہے. صحیح. ابھی بھی موجود ہے. نہیں، وہ ان کی عاجزی منصر المزاجی تھی سر. وہ صدر بھی تھے. 80s اور 90s میں پاکستان چھایا رہا. اولمپکس گیمز ہوں، ایشین گیمز ہوں، اذلان شاہ کپ ہو، ہاکی کی ٹیم ہماری بڑی مضبوط تھی. ہماری معاشی حالات، ہماری پولیٹیکل سٹیبلٹی، وہ ساری ہمارے سامنے کیا معاملات تھے. اس کے بعد بھی وقتاً فوقتاً ہمیں یہ کامیابیاں ملتی رہی ہیں. کبھی کوئی ریسلر تھا، کبھی جہانگیر خان اور جانشیر خان تو بڑے تسلسل کے ساتھ وہ ہمارے ہیرو رہے. ہمارے ہیرو کیا، پوری دنیا کے لیے وہی چیمپئن ہوتے تھے جب بھی جاتے تھے.
اچھا اس کے بعد وہ ہمارے یوسف صاحب تھے سنوکر کے, انہوں نے 1 سے زیادہ ٹائٹلز جیتے. اچھا اب یہ اس طرح کی جو اب جو ہمیں کامیابی ملی ہے, یہ ساری کامیابیاں ہمیں بتاتی ہیں کہ پوٹینشیل موجود ہے, اور تھوڑا سا سپورٹ اور مل جائے تو ہم اور بہتر ہو سکتے ہیں. یہ بار بار ہمارے سامنے آئی ہے. ابھی گورنر صاحب کی اسٹیٹمنٹ چل رہی تھی کہ قومی کھیل ہمارا ہاکی ہے, لیکن وہ سیاست کی نظر ہو گیا. یار یہ کس کی سیاست؟ سارے سیاست کی نظر کیوں ہو جاتے ہیں؟ ہمارے فٹ بال فیڈریشن, ہاکی فیڈریشن, یہ اب پی سی بی ہو رہا ہے, کرکٹ بورڈ. میرا خیال ہے یار جب سیاستدانوں کو لگائیں گے فیڈریشن کے, فیصل سالیات کتنی دیر فٹ بال فیڈریشن کا چیئرمین رہا ہے, سربراہ نہیں, لیکن اور اس کے دور میں فٹ بال کو جو بیڑا گرک ہوا ہے. سیاستدان کو نہ لگائیں تو کیا میجر جنرل کو سر یہ بات نہیں, متعلقہ بندے کو لگائیں نا, متعلقہ بندے کو لگائیں. سر فیصلے سیاسی نہ کیے جائیں. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے غیر متعلقہ بندے کو, اس لیے کہ اس کی سیدھا چیئرمین جڑا میجر جنرل نکل آتا ہے ریٹائرڈ, وہ تبدیل ہوگی, تبدیل ہوگی, اور شکر ہے جی. تو کہنے نہیں لگا, لیکن ایک سفیر تو لگا, بلال سفیر تو لگ گیا نا, تو لگ گیا نا, اور زرداری صاحب کا بہت قریبی. وہ اچھی بات ہے. دیکھیں اس میں تو پھر وہ دوسرے سیگمنٹ میں بات کر لیں گے جب وزیر اعظم صاحب کے خیال میں مشعل راہی جب ان کے پاس پہلے سے نہیں ہے. 4 سٹار نہیں یار, انہوں نے 4 سٹار نہیں, چونکہ وزیر اعظم دیکھیں نا اتنے دن بن گئے وہ ہو گیا وزیر اعظم بنے ہوئے بھی, انہیں پہلی دفعہ مشعل راہ نظر آئی ہے جس کے مطابق ہماری ملک کی کوئی بچت ہو سکتی ہے, کوئی ترقی کی جا سکتی ہے, کوئی سیدھے راستے پہ چلا جا سکتا ہے. نہیں کرنا چاہیے باس کو. نہیں باس تو اچھی بات نہ بھی, نہیں باس تو اچھی بات نہ بھی کرے تب بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے, بلکہ کچھ نہ بھی بولے تب بھی اپریشیٹ کرتے رہنا چاہیے. وہ وزیر اعظم اور وزیر اعظم صاحب اس پر قائم ہے. نورا صاحح جیسے کہ رانا مشہود نے اپنے باس کو کی. جی رانا مشہود صاحب نے بھی کیا. شہباز شریف صاحب نے تو بس ان کی عادت ہے, وہ جب اپوزیشن لیڈر تھے تو اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہتے تھے یہ سب کچھ تو باجوہ صاحب کر رہے ہیں. مسئلہ وہ تو جب اپوزیشن لیڈر تھے, مسئلہ یہ کہ اب وہ وزیر اعظم ان کا مزاج یار وزیر اعظم نے 2-4 لفظ اپنی ہر تقریر میں ضرور بولنے. وہ شبانہ روز والا مسئلہ نہیں تھا. مشعل راہ اس طرح فکرے انہوں نے وطن مٹی مجھے میں آپ چونکہ اگر وہ ٹاپک سپورٹس والا چاہ رہا ہے, میں تو صرف یہ کہوں گا کہ ویل ڈن ارشد ندیم, اور پوری قوم کو مبارک ہو. اور یہ لڑائی جھگڑے سے ایک انڈیویجول کی ایفرٹ ہے, اور اس طرح کے مختلف اس طرح کے اس طرح کے سر ایک خبر بھی ہے جو میں اسی سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. 2004 میں ارشد ندیم کے پاس جیولن خریدنے کے پیسے نہیں تھے, اور وہ قابل فخر نوجوان ہے ہم سب کے لیے. اور دیکھیں 1 گولڈ میڈل ہم نے جیتا ہے اولمپکس میں. ہم کتنی ترسی ہوئی قوم ہے خوشیوں کے لیے, ہم خوشیاں منانا چاہتے ہیں لیکن کوئی ہمیں منانے دیتا نہیں ہے. کوئی بس سر جو رولرز ہوتے ہیں ایلیٹ سر, جو ہمارے بچوں کو مواقع پرووائڈ نہیں کرتے. یہ صوبوں کا کام ہے کہ وہ نیچے سے اپنے صوبائی لیول پہ گیمز کروائیں, ڈسٹرکٹ لیول پہ کروائیں, تحصیل لیول پہ کروائیں. سر اس قوم کو اس طرف لگایا جائے. یہ نوجوانوں کے پاس کچھ نہیں ہے کرنے کو, تو جدھر منہ آئے ادھر جا رہے ہیں. میرے خیال میں یہ تمام صوبائی حکومتوں کو, اور یہ اچھا کیا پنجاب حکومت نے پنک گیم کا آغاز کیا, اور پورے پنجاب خواتین بچیوں کے لیے, وہ ظاہر ہے وہ ہماری بچی ہیں, وہ ہمارا حصہ ہے. ایک اچھی شروعات تو ہوئی نا. اس کی سارے صوبوں کو اس کی تقلید کرنی چاہیے, اور اسپورٹس کو جتنا آپ پروموٹ کریں گے آپ کے جرائم کم ہوں گے. وہ کسی کا ایک مقولہ ہے کہ جب کھیلوں کے گراؤنڈ آباد ہوتے ہیں تو پھر ہسپتال ویران ہوتے ہیں. تو اگر آپ نے یہ دنگا فساد, یہ منفی سوچ جو ہمارے نوجوانوں میں آئی ہوئی ہے, آپ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو سپورٹس کو پروموٹ کرنا ہوگا, اور پوری ریاست کھڑی ہو جائے. اور صوبوں کو چاہیے کہ وہ اپنے شیڈیول اعلان کریں, مختلف گیمز جو دنیا میں کھیلی جاتی ہیں اپنے بچوں کو ان میں انوالو کریں. اور اگر لیاری کے بچوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے تو وہ آپ کو فیفا ورلڈ کپ میں چیمپئن بنا سکتے ہیں. بلاول صاحب نے کہا ہے, لیکن یہ حقیقت ہے. میں چونکہ گراؤنڈ پہ دیکھ کے آیا ہوں, وہاں گلی محلوں میں بچوں کے پاس بات ٹھیک کر رہے ہیں, لیکن بلاول صاحب کو یہ بھی کلیئر کرنا چاہیے کہ پچھلے 15 سال سے انہیں کی گورنمنٹ ہے نا وہاں پہ, ان کی حکومت ہے وہاں پہ, وہ ان کو کرنا چاہیے تھا اس سے پہلے. لیکن 2004 کا ذکر کیا تھا الفت صاحب نے, تو مجھے یاد آیا کہ اولمپک ایسوسی ایشن میں 2004 میں جنرل ریٹائرڈ جناب عارف صاحب کی انٹری ہوئی تھی, لیکن اس کے بعد ایک بریک واردات ڈالی گئی.
जनरल साहब को हटाया गया तो वो भागे भागे चले गए हाई कोर्ट, नहीं जी हाई कोर्ट गए थे, और हाई कोर्ट में उन दिनों हमारे साबिक चीफ जस्टिस जनाब उमर अता बंदयाल साहब एक जूनियर जज थे, और खुशकिस्मती ये थी कि उनके पास केस चला गया, इन्होंने उस पर स्टे ऑर्डर जारी कर दिया, नहीं कहा खुशकिस्मती तो वो केस उनके पास गया, उन्होंने इस पर स्टे ऑर्डर जारी कर दिया, और सबसे मज़े की बात यह है कि उस पर उसी वक्त एक शॉर्ट ऑर्डर जारी कर दिया गया, और मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक आज के दिन तक डिटेल ऑर्डर जारी ही नहीं हुआ। वो डिटेल ऑर्डर ये उनकी तो आदत थी। नहीं वो अच्छा वो क्यों नहीं होगा? अच्छा जी, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। और खबर मेरे पास ये है, चूंकि यहाँ पे बात हो रही थी कि पाकिस्तान के नौजवानों के लिए स्पोर्ट्स की अपॉर्चुनिटीज़ पैदा होनी चाहिए, कुफर टूटा खुदा खुदा करके, ये अभी कुछ देर कबल मैं किसी दोस्त से बातचीत कर रहा था इस्लामाबाद, तो ख़बर ये है कि हुकूमत को ख्याल आ गया है, शायद कंफर्म नहीं, उन्होंने गो हेड दिया है, कुछ अथॉरिटीज़ को ये कहा गया है कि जी आप स्पोर्ट्स वैली कायम करने के लिए जो फिजिबिलिटी है वो तैयार करें, अच्छा, जिसमें ओलंपिक जो गेम्स हैं उस पर फोकस किया जाए, ताकि ये देखें ये अगर किसी को ख्याल ही आ गया, जो सोच नहीं, देखें ये बच्चा, ये अरशद नदीम जो गया है वहाँ तक अपने बलबूते पे गया है ना, किसी ये 2004 में उसके पास नेज़ा खरीदने के पैसे नहीं थे, अभी जाने के लिए टिकट तक नहीं था, और इस हुकूमत के पास इसकी पॉकेट में इतने पैसे भी नहीं थे कि उसको स्पॉन्सरी के बाद कर देते, ये सूरत हाल थी। लेकिन अगर ये वाकई स्पोर्ट्स वैली के लिए कोई एफर्ट कर लें, कोई काम कर लें, तो पाकिस्तान के लिए बेहतरी आ सकती है। क्या कह रहे हैं आप? ये बच्चा जो है ये पैदा ही 94 में हुआ, 2004 कहे जा रहे हैं। अभी उल्फत भाई ने कहा था, ये 2004 गलत है। अच्छा, वो मैंने 2004 इसलिए सर सिर्फ इसलिए 2004 कोड किया था क्योंकि जनरल साहब की अपॉइंटमेंट का मैंने जिक्र करना था। अच्छा नहीं, ये 2004 का नहीं, मैं उसको करते हैं 2004, लेकिन 2006-07 में ये जो हमारे सीईओ साहब ने बताया, उनके पास जिन्ना अखबार में ये साहब तशरीफ लाए थे, और वो जो उनके इब्तदाई कोच बुखारी साहब हैं वो उन्हें लेकर आए थे, फयाज बुखारी साहब, उनकी कुछ कवरेज वगैरह की थी अखबार में, और ये उस वक्त यही गेम खेल रहे थे, और फयाज बुखारी साहब खुद भी इसी गेम के प्लेयर थे, जेवलिन थ्रो के। तो ये 2006 की बात है। मुझे सिर्फ ये याद आ गया कि चूँकि हमने एक गोल्ड मेडल भारत जीत लिया जी, तो कौम बहुत खुश है। अब इसकी आड़ में, इस खुशी की आड़ में जो है वो कोई अपना भैंसा अंदर ना ले आए। रस्ता है मेरा दिल ज़हमत मेहरे दरख्शां पर, रस्ता है मेरा दिल ज़हमत मेहरे दरख्शां पर, कि मैं हूँ वो कतरा शबनम जो हो नोके बियाबां पर। ये 77 में जब ज़ियाउल हक साहब तशरीफ़ लाए ना, तो टेलीविज़न को ये पॉलिसी दी गई थी कि स्पोर्ट्स को प्रमोट करना है। और एक और तरह का खेल भी था जिसका जिक्र करना मैं इसलिए नहीं चाहता कि वो सामने सीईओ साहब बैठे हैं, एक और खेल भी था, नींद रही है, नींद वो नींद में भी बहुत होशियार हैं भाई, वो लॉरेंस ऑफ अरेबिया हैं। अच्छा ठीक है, वो आप समझा करें, वो नींद में भी जो है ना अपने मतलब की बात पकड़ लेते हैं कि ये कर देना है। हाँ, इसलिए वो मैं दूसरा खेल जो है उसकी तरफ इशारा नहीं करने देता, वैसे भी मैं माड़ा आदमी हूँ यार। अच्छा हाँ हाँ, समझ गया ना। ठीक तो कम्युनिस्ट कौन को बताया नहीं, वो नहीं, वो हम सीईओ साहब से डरते हैं। रहने दो, जाहिर है यार, हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म डरता है। अच्छा, अगर आप इजाज़त दें, अच्छा मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इस आड़ में जो कौम के मुआशी मसाइल हैं उनका जो हल होना चाहिए, जो जमहूरी मसाइल हैं उनका जो हल होना चाहिए, और जो इदारा जाती बहरान हैं उनका जो हल होना चाहिए, और जो आवाम के लिए इज़्ज़त की रोटी खाना मुश्किल हो रहा है, और एक दूसरे से पूछते फिर रहे हैं कि ये फ़लाँ आदमी तो बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए है, ये क्यों मांग रहा है। मुझे अंदाज़ा नहीं है कि जब कौमों पे बहरान आता है तो जो गुर्बत है अल्लाह माफ़ करे, वो उसके ज़ाहरी आसार कुछ और होते हैं और अंदर उसके कुछ और होता है। अच्छा जी, अब मामला ये है कि बांग्लादेश का इनकलाब है, या उसको आप जो भी नाम दें, एक हुकूमत वहाँ से चली गई है, कुछ लोगों के अधूरे अरमान जो थे वो पाकिस्तान में जो पूरे नहीं हुए, वो अब उनको लग रहा है कि शायद वो बंगालियों ने जो कर दिया, जो किसी के गाल लाल देख के हाँ चपड़े मारते हैं। अच्छा, मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि बांग्लादेश को ज़हन में रखें,
اور یا بنگلہ دیش کے اوپر بھی ضرور بات کریں, لیکن ساتھ میں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ جو گورنمنٹ ہے پاکستان کے اندر, وہ بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا ہے اس کو یہاں پہ سمجھ رہی ہے کہ یہاں پہ بھی اس طرح کے حالات ہو سکتے ہیں. میں اس پہ دو پہلو مجھے اگر اجازت فوری کرنا چاہ رہے میں ہیں, ٹھیک ہے. آج کیونکہ ہماری ریاست کے نزدیک بڑا مسئلہ عمران خان, جبکہ لوگوں کے پی بول گئی ہے, جو بجلی کا بل ہے, جو بجلی کے وہ پروجیکٹس ہیں, 40-45 کمپنیاں جو ہیں وہ اس بغیر جان کو آئی ہوئی ہیں, اور وہ وہاں پہ بھی کوئی رسا کشی چل رہی ہے ادھر بھی. تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے بات دیکھیں, آج جو قومی اسمبلی میں تقریر بلاول بھٹو کی نا, اس میں انہوں نے ایک طرح سے وارننگ دی ہے. عمران خان صاحب نے بھی دی تھی. نہیں میں جو گزارش کر لوں, انہوں نے کہا, انہوں نے دو چیزیں کی ہیں. جو آپ نے کہا نا حکمرانوں کو, آپ نے کہا کہ حکمرانوں کو اس چیز کا احساس ہے کہ نہیں, میں اس پہ آ رہا ہوں کہ ان کو ہے, ٹھیک ہے, مجھے لگ رہا ہے کہ اچھا ہمارے یہاں اس طرح کی صورتحال پیدا نہیں ہوگی, وہ ایک الگ چیز ہے. میں اس کے پاس میرے لیے ایک آرگومنٹس ہو سکتا ہے, لیکن میں بھی جو بات کر رہا ہوں, جو قومی اسمبلی میں بات ہوئی ہے, انہوں نے حکومت کو خبردار کیا ہے, فوج اور عدلیہ کو وارن کیا ہے, دونوں تینوں کو. انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں ان کا آغاز کہاں سے تھا تقریر کا, کہ بنگلہ دیش میں مسئلہ کیوں ہوا, کیونکہ وہ جو فوجی تھے, وہ جو شہداء اپنے کہتے ہیں اپنی جنگ آزادی کے, ان کی نوکریوں کے کوٹا, اور وہ کوٹا حسینہ واجد نے 18 میں ختم کر دیا, پھر عدالت نے بحال کر دیا. ظاہر حسینہ واجد نے ملی بھگت سے کیا ہوگا, لیکن میں بلاول کو کوٹ کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ حسینہ عدالت نے بحال کیا, پھر وہ آئے کہ پاکستان میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے, عدلیہ فیصلے کر کے بحران پیدا کر رہی ہے. یعنی ایک ہمارے لوگوں کو اس وقت ریزنمنٹ ہے کہ یار یہ جو کچھ پاکستان کی فوج کے متعلق لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی سارا کچھ ان کے لیے ہے. تو وہ انہوں نے خبردار کیا دونوں طبقات کو, پھر اپنی حکومت پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے انہوں نے بات کی ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ایک احساس ہے کہ اب یہ لوگ بے قابو ہو سکتے ہیں. یعنی سندھ میں کوٹا ختم ہونے جا رہا ہے. نہیں, سندھ کا کوٹا یار وہی اور چیز ہے. میں گزارش کر رہا ہوں اوورال ایک ملک کی کہ عدلیہ اور فوج, یعنی سندھ کا کوٹا نہیں, وہ میں اور طرح بات کر رہا ہوں نا. وہ رضی صاحب سو کے بعد پھر سوئے ہوئے نا. نہیں میں کر رہا ہوں, وہ بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں عدلیہ اور فوج, ان کی مداخلتیں, ان کے مفادات, وہ وہاں بھی لے ڈوبے ان کو, اور ہمارے لیے بھی خطرہ ہے. ان کی بات کو اگر کوئی سمجھنا چاہے تو سمجھے, نہ سمجھنا چاہے تو نہ سمجھے, ان کی مرضی ہے. باقی یہ چھوٹے سندھ کا کوٹا, کہیں کا کوٹا, وہ چھوٹے چھوٹے مقدمات ہیں. اور وہ شروع کر لے لیاقت علی خان سے, پھر وہ لے کر آئے تھے نا سندھ کا کوٹا, لیاقت علی خان نے شروع کیا تھا. یہ آئین میں لکھا ہوا, آئین میں آ گیا نا پھر یار. اچھا بھائی کوئی احساس نہیں ہو رہا. ایک منٹ, میں تو ان لوگوں کے چہروں کی طرف دیکھتا ہوں اور مسکراتا ہوں جنہوں نے کم از کم پچھلے 20 سال پاکستان کو بنگلہ دیش ماڈل کا چورن بیچا. پاکستان میں بنگلہ دیش ماڈل آ رہا ہے, پاکستان میں بنگلہ دیش ماڈل آ رہا ہے. اور عمران احمد, پروجیکٹ عمران احمد بنگلہ دیش ماڈل ہی تھا. وہ ناکام کر دیا گیا نا, ٹھیک ہے, نہیں چل پایا نا, ناکام کر دیا گیا, ناکام نہیں کیا نہیں گیا, ہو گیا, ہونا ہی تھا. چلو تیری قدم اعتماد کے لیے ناکام ہونا ہی تھا, پیار ہونا ہی تھا. پروجیکٹ چل نہیں سکا, وہ ناکام ہوا. سر میں بیان کر رہا ہوں, میرے اوپر اکتفا کیا جائے, ٹھیک ہے. وہ میں ان لوگوں کی تلاش میں ہوں جو پاکستان اپنے ٹی وی سکرین پہ 1 on 1 بیٹھ کے انہوں نے آکوپائی کی ہوتی تھیں اور ابھی بھی کی ہوئی ہیں, تو وہ تھوڑا سا آئے نا سامنے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے, آپ ہی فرمایا کرتے ہیں کہ فیشزم کو ایک مرتبہ جیتنا پڑتا ہے, جمہوریت کو ہر 5 سال کے بعد امتحان دینا ہوتا ہے اور اس میں سے کامیاب ہو کے آتی ہے. حسینہ واجد جو ہیں, اب ان کی طرف سے آرگومنٹ کر لیتے. حسینہ واجد کا یہ خیال تھا کہ انہوں نے ملک کی معیشت کو بہتر کر دیا. وہ 18 کروڑ سے آبادی بڑھنے دینے کی بجائے کھینچ کے واپس 15 کروڑ پہ لے آئیں, جس سے یعنی آپ اندازہ کریں 2018 کے اندر پاکستان اور بنگلہ دیش کا جی ڈی پی برابر ہو جاتا ہے. ایڈوانٹیج ان کو یہ ہوتا ہے کہ ان کی آبادی ہم سے کم ہوتی ہے. اس کے بعد اگلے 4 سال کے مسلسل 10% کے گین لگتے ہیں.
10% के गेन लगता है, हर साल 10% बढ़ोतरी, हर साल 10% बढ़ोतरी, हमारा इधर नेगेटिव में चला जाता है। सही। अदरवाइज उनका साइज अगर आप देख लें, आज भी गूगल कर लें, 2018 में उनका और हमारा जीडीपी साइज सेम डिट्टो बराबर है, कोई 8-10 अरब, 350 बिलियन डॉलर दोनों का होता है। वो अब 450 पे बैठे हुए, 550 पे बैठे हुए थे, और हम जो हैं वो खींच के उसको वापस लाए 290 के ऊपर, और 340 अब 340 पे दोबारा वहां पे पहुंचने, अभी पहुंचे नहीं है 2018 की पोजीशन पे, और वो 500 को टच करने वाले हैं। तो एक फर्क बुनियादी तौर पे ये भी है, क्या जब साइज ऑफ द पाई बढ़ता है ना, तो बहुत सारे दिलों में ख्याल आता है कि हमारा हिस्सा कम हो गया। यस, ठीक है ना, वो अदलिया हो, वो फौज हो, वो दिफाई अदारे हों, उनको एहसास होना शुरू हो जाता है कि हमारा हिस्सा कम हो गया है, तो लिहाजा वो अपने ज़्यादा हिस्से के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। एक तो ये बात, इस पहलू को नज़रअंदाज ना किया जाए। ये तो है बांग्लादेश का, लेकिन बांग्लादेश कभी मशरकी पाकिस्तान भी था, और मुझे बताया गया कि वहाँ पे लोग हमसे बहुत नफरत करते थे, इसलिए उन्होंने हमें, हमारी फ़ौज को वहाँ से 40,000 फ़ौज जो भी थी, बाकी तो सिविलियन थे, उनको निकाल बाहर किया, ये हमें बताया कि ठीक है। लेकिन जब मैंने वहाँ पे वो वीडियो देखी जिसमें बच्चे जो हैं कोई हल होंदा, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, खुद को रज़ाकार कहते हैं, मेरी पैसे पूरे, और वो तमाम दोस्त जो हैं, मैं उनके चेहरों को देखता हूँ जो कहते थे कि वहाँ पे वो इसलिए हमसे अलग हुए थे, हमें नापसंद करते थे, हमसे नफरत करते थे। मैं 50 साल बाद उन गलियों पे विंडिकेट हुआ, वो नफरत नहीं करते थे। उस वक्त का सोशल मीडिया जो था, उसने कौम को बाबर करवा दिया था कि 98% आपसे नफरत करते हैं, जिस तरह आज बाबर करवाया हुआ है ना कि 95% एक उसका हामी है। उस वक्त भी किसी ने बाबर करवाया हुआ था, और दोनों दफ़ा कौम को मिसगाइड किया गया था। दोनों दफ़ा मुजरम एक ही था। मुझे मेरे साथ भी ये होता है, तारीफ जो है वो सबके साथ ही होता है। मैं इसका एक और रुख दिखाना चाहूँगा प्लीज़। आज पाकिस्तान में कुछ लोग बांग्लादेश में आने वाली तब्दीली पे खुश हो रहे हैं, जबकि बांग्लादेश हमसे 2200 किलोमीटर दूर एक खुद मुख्तार मुल्क है, जिसके साथ ना हमारी सरहद मिलती है, ना दरिया मिलते हैं, और वो आते हैं साउथ ईस्ट एशिया में, और हम आते हैं जनूबी एशिया में। हम यानी उनका बुनियादी तलक म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, उस तरफ हांगकांग वगैरह से, बैंकॉक वगैरह से बनता है। हमारा रीजन ही और है, अरब पेनिसुला से। हाँ, अब मैं आपको याद दिलाऊं कि पहला हफ्ता दिसंबर का 71 की जंग, तो अफवाह फैल गई कि अमृतसर पे पाकिस्तान का कब्जा हो गया है। तो मियाँ वाली, अब देखिए मैं मियाँ वाली के आगे किसी को छेड़ नहीं रहा, ठीक है। मियाँ वाली के एक जनरल साहब ने मेज़ पे चढ़ के उठक बैठक लगानी शुरू कर दी कि मैं नहीं तो मेरा भाई तो जो है वो जंग को जो है वो इंडिया में ले गया। वो वहाँ पे हमारा कमांडर था, और ये बात मैं नहीं कह रहा कि वो मकाम मेरे पर इल्ज़ाम लग रहा हो, ये सदीक सालक ने लिखा है, फिटनेस टू स्टैंडर्ड में लिखा है कि जनरल साहब ने ये किया था। आज उल्टा हो गया, आज वहाँ कुछ हुआ है, तो यहाँ वालों की कुछ की उम्मीदें जागी हैं। मैं ख़बरदार कर रहा हूँ, और मैं ख़बरदार कर रहा हूँ तमाम दोस्तों से कि अपनी सियासी ख्वाहिशात को कभी हजूम के ज़रिए पूरा करने की कोशिश ना कीजिएगा। लेट्स बी वेयर ऑफ द क्राउड, द मॉब। ये 1896 में स्टूडेंट्स ਉੱਥੇ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਕਲੋ स्टूडेंट्स
वो जो कहने वाला है उसको पता है कि स्टूडेंट्स के माँ बाप सियाने हैं, उन्होंने पैसे दिए हैं, उनके पास एक एक सेमेस्टर की फ़ीस देने के पैसे नहीं है, वो अफोर्ड नहीं करते। तो पता नहीं किस दुनिया में बैठे हुए हैं। 9 मई को जब बच्चे कुछ आ गए थे ना सड़कों पे, एक तो ये कि उसके पीछे उसका एक सिविलियन फेस था और उसका एक नॉन सिविलियन फेस था, और उन दोनों की कोऑर्डिनेशन थी और उनको ये उम्मीद थी कि वो दे विल बी एबल टू टॉपल द स्टेट, एंड दे फेल्ड, एंड नाउ दे विल हैव टू पे फॉर दैट। बट मैं जो नुक्ता अर्ज कर रहा हूँ वो ये है कि अज़राए करम, इस मुल्क के पास सरमाया क्या है, हमारे असल वसाइल क्या है। एक तो है हमारे पास दस्तूर, अख्तर मेंगल से लेके सिंधी जिन्होंने सियासत करनी है, वो जिन्होंने अपने कमरे में बैठ कर नेशनलिज्म करना है उनको छोड़ दें। सुमरो भाई, जिन्होंने सियासत करनी है वो सर पीपल्स पार्टी नुमाइंदगी करती है ना, सिंध की करती चली आ रही है एक तवील अरसे से, वफाक के साथ है, दस्तूर के साथ है। सही, ठीक है। जिन्होंने सियासत करनी है केपी में वो वफाक के साथ होंगे। वो ड्यूरन लाइन वाला फसाद जो है उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। जिन्होंने पंजाब में सियासत करनी है वो इस मुल्क के दस्तूर के साथ होंगे। जैसे हमारे भाई अभी जज्बाती हुए थे, हम भी 50 साल से जो है ना वो जब ये देखते हैं ना पंजाब की लकीर, जब हम अमृतसर का नाम सुनते हैं या वो पाकपटन का नाम सुनते हैं, तो हमारे भी दिलों पे इसी तरह से देखिए वो तारीख जो है ना वो फैसला सुना चुकी होती है। जो आज है वो हकीकत है, उसको तस्लीम करना पड़ता है। बात को आप मिसअंडरस्टैंड कर गए। मैं नहीं किया। नहीं, तारीख आगे बढ़ चुकी है, तारीख का धारा आगे बढ़ चुका है। वो फैज ने कहा था ना कि खून के धब्बे जो धुलेंगे कितनी बरसातों के बाद, वो खून के धब्बे धोना जो है ना वो मकसूद है। ठीक है, मैं पहली बात तो मैं ये अर्ज कर दूं। दूसरी बात ये है कि मॉब के जरिए तब्दीली की कभी भी हमायत नहीं की जा सकती, ठीक है ना, ये भी बात अपनी जगह के ऊपर। और 71 में भी मॉब के जरिए तब्दीली हुई थी, क्योंकि आपने लीगल रास्ते के आने वाली तब्दीली को नहीं माना था, और उसमें हमारे सियासतदान भी शरीक थे, उसमें बाकी लोग भी सब शरीक थे। ठीक है, जब आप देखिए मैं जो बात अर्ज करना चाह रहा हूँ कि मौसूफा पहली दफ़ा भी इंतखाबात जीत के आई, दूसरी दफ़ा भी जीत के आई होंगी, उसके बाद उन्होंने अपने आप को लार्जर देन लाइफ समझना शुरू कर दिया कि मैं जो कर रही हूँ ठीक कर रही हूँ। वो रवैया गैर जमहूरी रवैया था। मैं आपसे अर्ज करूँ कि अमीरुल अजीम मौजूद थे, ये गढ़ी शॉप में उस वक्त जियो वालों का दफ्तर होता था, नहीं जियो का स्टूडियो होता था। तो हमने उस वक्त भी ये कहा था कि ये जो आप 50 साल पुराने मुकदमात निकाल रहे हैं ना, इससे आप अपनी कौम को मजबूत नहीं करेंगे, आप तकसीम करेंगे। मेरा तो मसला ही और था, भाई हम तो सजाए मौत के असूली तौर पर मुखालफ है। हमारे कोई बाप को मार जाए या हमारे बेटे को मार जाए, हम उसके लिए भी सजाए मौत नहीं मांग सकते। हमारा तो ईमान का हिस्सा है, लिहाजा सजाए मौत की हिमायत हम कैसे कर सकते हैं? मेरा तो है। बाकियों का हो सकता है ना हो, लेकिन मैं छेड़खानी होती है सजाए मौत के अपनी। आप ना हो, चले आप और आप। ओके, आप अपनी बात करें। अब वो अपना बड़ा हक है, लेकिन मैं चूंकि ह्यूमन राइट्स फ्रेमवर्क को मानता हूँ, तो हमने हमायत नहीं की थी इस बात की, हमने इस बात की हमायत नहीं की थी। हम आज भी ये बात अर्ज कर रहे हैं कि अगर इस मुल्क में कुछ लोग ये समझते हैं, और मेरा भी उनसे सवाल होगा कि इनको जिन दोस्तों को आज बहुत प्रॉब्लम हो रही है ना सोशल मीडिया से, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि सदीक जान, साबर शाकर, चौधरी गुलाम हुसैन, ये इमरान रियाज, ये इरशाद भट्टी, ये मैं नामों की फहरिस्त ये किन के पैदा किए हुए हैं? इन्हीं के पैदा किए हुए हैं, इन्हीं के। ये जो इंतशार फैलाने वाले ये मुजाहिदीन है। एक सवाल ले लीजिए जी सर, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਸ ਹੀ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ हैं। एक पहलू और है, वो ये है कि पिछले कुछ अरसे से मालदीव, श्रीलंका, अब बांग्लादेश, उससे पहले नेपाल, ये जो भारत के इर्द गिर्द जितने ममालक हैं, वहाँ पे भारत की हामी हुकूमतें
کا تخت الٹے جا رہے ہیں اور ان کی جگہ ان کے اینٹی گورنمنٹس آ رہے ہیں. کیا اس کی وجہ مودی صاحب کا نہیں بی جے پی پناہ تو نہیں ہے؟ کیا اس کی وجہ ان حکومتوں کا بی جے پی حکومت کے مخالف جاتے ہوئے چینیوں کے ساتھ قریبی رشتے استوار؟ یہ بھی ہو سکتا ہے. میں صرف مختصراً سارے نے گل کرنی ہے. میں مختصراً یہ کہ دیکھیں چیز جو ہے نا جو حسینہ واجد نے کیا انہوں نے کیا سیاسی عمل کو بند کر دیا. ٹھیک ہے. فاشسٹ بن گئیں, ون پارٹی رول کی طرف جا رہی تھی. یہی کچھ آپ نے پہلے بھی کہا, عمران خان کا ماڈل وہی تھا, ون پارٹی رول, ساری پارٹیاں ختم کر دو. اچھا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں یہ غلطی پاکستان میں ہو رہی ہے آج ہو رہی ہے یہ پابندیاں یہ وہ سارا, تو لہٰذا پولیٹیکل عمل کو روکنا نہیں چاہیے. پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این میں اتحاد ہو گیا, دونوں مرج ہو گئی. نہیں میں جو کہہ رہا ہوں رضا صاحب, میں جو کہہ رہا ہوں نا وہ آپ سمجھ گئے. نہیں آج جو ہو رہا ہے یار, آج جو ہو رہا ہے نا, دیکھیں آج میں 9 مئی کے جو مجرمان ہیں ان کو آپ نے سزائیں دینی, آپ دیں. ٹھیک ہے, جو آپ بات کیا کرتے ہیں نا پریس کانفرنس کرنے والا معاف ہو جاتا ہے. پولیٹیکل عمل جو ہے نا, پولیٹیکل کلاس ہے پوری کی پوری, اس کو آپ نہیں روک سکتے, اس کو آپ کو نہیں روکنا چاہیے. عمران خان مجرم ہے, سزا دے. کل اگر آپ عمران خان سے ڈیل کریں گے, کس سے پوچھ کر کریں گے, تو پھر آج کیوں روکا ہوا ہے؟ میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ جو خطے میں تبدیلیاں آتی ہیں, یہ چائے کی پیالی لہرائی تھی نا جا کے ایک جنرل نے افغانستان میں, آج پھر خوارج کہہ رہے ہیں ان کو. ہم سے پوچھ کے پیالی لہرائی تھی, ہم سے پوچھ کے بنائے تھے. تو گزارش میں صرف اتنی کر رہا ہوں کہ پاکستان میں آج جو ہو رہا ہے حسینہ واجد کرنے کا انجام بھگت رہی ہیں. ٹھیک ہے, ذرا ہم اس طرف اگر جا رہے ہیں تو ہمیں رکنا چاہیے. وہ رکنا چاہیے تھا. اور لیکن خواہش بہرحال کسی دی ہے. چوہی صاحب آپ مائک کے بغیر بولیں, آپ کی آواز ویسے ہی آئے گی. اچھا, یہ جو بنگلہ دیش کی ہم بات کر رہے ہیں نا وہاں انقلاب کی, وہ ایک دو پہلو نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ ہمہ پہلو کہہ سکتے ہیں, اس کے بہت زیادہ پہلو ہیں. ایک تو وہی بات کہ 2 مرتبہ جو آخری 2 الیکشن ہوئے ہیں, دونوں مرتبہ وہاں کی جو سب سے بڑی پارٹی ہے بنگلہ نیشنلسٹ پارٹی خالدہ ضیاء والی, اس نے بائیکاٹ کیا. جماعت اسلامی کو کھڈے لائن لگایا ہوا تھا اس نے. یعنی وہ آپ کہہ لیں کہ سنگل پارٹی سسٹم اس نے ایک طرح سے ون پارٹی سسٹم جو ہے انہوں نے نافذ کر دیا. دوسرا یہ کہ ان کا جو جھکاؤ تھا ایکسٹرا آرڈنری انڈیا کی طرف, یہ ٹھیک ہے 1971 میں مکتی باہنی بنی, انڈیا والے بھی آگے بیچ میں, ہم نے سرنڈر بھی ان کے سامنے کیا. لیکن جو 2 قومی نظریہ ہے, اگر 2 قومی نظریہ اس وقت ختم ہو گیا ہوتا تو وہ بھارت کے ساتھ جا کے مل جاتے ہیں. میرا اپنا نقطہ نظر ہے. اب ہمارے آرمی چیف نے بھی کل کہا ہے کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے تھے یہ خلیج بنگال میں ہم نے وہ دیا. میں نے نہیں یہ میرا کے بعد آرمی چیف نے اپنے نقطہ, ہاں یہ ٹھیک ہے نا, یہ میں نے اپنے ولاگ میں نہیں اپنا ولاگ میں نے یہ پہلے میں نے کیا تھا. نہیں یار یہ بات نہیں ہے یار, ایک ہو سکتا ہے دونوں کی سوچ کوئی ہو سکتی ہے. اور دوسری اچھا ایک منٹ سن تو لینا یار, بات تو سن لینا. ٹھیک, میں تھوڑی غلط بولے ہیں, میرے تھوڑے ہر ایک گل میں اختلاف ہو سکتا, لیکن میں خاموش رہا کہ میں جمہوریت پسند ہوں, میں ہر ایک کی گل سنتا. ٹھیک ہے نا, تسی بنتے جمہوریت پسند ہو, لیکن رویہ تھوڑا ڈکٹیٹر والا, میں معافی چاہنا. اچھا دوسرا وہاں ایک فوری ایشو ہوا, جیسے میں یہاں جب بجلی والا ایشو ہوا بلوں والا, تو اس وقت میں نے کہا تھا یہ جو اگر لوگ نکلے نا سڑکوں پہ یہ فطری ہوگا, کوئی لائے گا نہیں ان کو. اسی طرح وہاں پہ جو ہوا ہے کوٹے والا سسٹم کہ 30% ان کا جناب اور 5% مزدوروں کا, یعنی 45% یا کتنے پرسنٹ 55% جو تھا کوٹا ہی تھا, ٹوٹل 26%. اچھا باقی بیچارے تھوڑے بہت ان کو ملتے تھے. اور دوسرے یہاں جو انقلاب لانے کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ اسٹوڈنٹس کے ذریعے کل ایک پریس کانفرنس بھی کروائی گئی کہ جناب اسٹوڈنٹ نکلیں گے, اور ایک منٹ سن لیں, اور پھر جعلی جو فوٹیجز لگا کے سردیوں کی جمعیت کی کسی اور کے لگا کے کی گئی ہیں. تو یہ وہ صاحب جو ہے نا جو جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ واقعتاً انتشاری ہیں. اور یہ جب یہ 9 مئی کو گرفتار ہوئے, 12 کو رہا ہو گئے, 14 کو یہ زمان پارک میں زوم پہ ایک میٹنگ کرتے ہیں, اور اس میں یہ کہتے ہیں جھگڑے کو, تیمور جھگڑے کو اور کسی اور کو, کہ آپ لوگ یہ کریں کہ جناب جو مولانا فضل الرحمان کے جمعیت علماء اسلام کے مدارس ہیں نا, مدارس ہیں, ان کے سامنے احتجاج کریں. وہاں پہ حملے کریں. احتجاج کا لفظ بولا تھا. اگر وہاں ان کے سامنے جا کے جو احتجاج کرتے
तो आगे से रद्द-ए-अमल क्या आना था? 9 मई को नवाज शरीफ के घर पे हमको जलाया था ना, 9 मई को मॉडल टाउन में ऑफिस भी जलाया था, वही ऑफिस जो आप घर मतलब वो अभी तक जो है मुकदमा बना। तो ये अगर इस तरह की सोच के साथ आप बांग्लादेश का इनकलाब लाना चाहते हैं यहाँ, ये तो नहीं हो सकता। कौम ने बिल्कुल जैसे, लेकिन कौम के अपने मसाइल तो हैं ना, कौम के बिल्कुल अपने मसाइल हैं, खुद से निकल सकते हैं कौम के बिल्कुल अपने, मैंने पहले अर्ज किया नेचुरली कि वो अगर महंगाई के हाथों तंग आके या बिजली के बिलों के हाथों तंग आके अगर लोग निकलते हैं तो फितरी होगा, सही वो एहतजाज जो होगा, ठीक। उसके नतीजे में कुछ हो जाए। अब उसको कंट्रोल कर पाते हैं या नहीं कर पाते, लोगों को तसल्ली शफी दे के चुप करवा लेते हैं या अमली इकदाम करके चुप करवाते हैं, जो भी तरीका होगा। सर 13 अगस्त को जो कॉल दी है वो रिप्लिका हो सकता है बांग्लादेश का? पॉलिटिकल पार्टी की कॉल पे कुछ नहीं होना। बांग्लादेश में भी खालदा ज़िया बड़ी मुद्दत से जेल में है, कुछ नहीं हुआ उनके लिए, कुछ नहीं हुआ था। ये जैसे अभी सईद चौधरी साहब भी फरमा रहे हैं कि ये नेचुरली एक मूवमेंट बनी है, एक जेन्युइन इश्यूज थे जो हमारे मुल्क में भी हैं। अच्छा, हमारे मुल्क में 9 मई वालों को तो हमने पता नहीं क्यों एक मजाक बनाया हुआ है। अभी ताज़ा तरीन बरतानिया में जो वाक़यात हुए हैं उसके बाद कैसे गिरफ्तारियाँ हुई हैं, उन्होंने लोगों के घरों के दरवाजे तोड़े हैं, कट्टर से काटे हैं। वो गिरफ्तारियां जड़ियां ने वो पुलिस ने की हैं। हाँ हाँ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤਾਂ जी स्टेट ਦਾ रिस्पांस जी मैं वही कह रहा हूँ। ਸਾਡੀ ਤੇ स्टेट ही पार्टी मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना, हमारी स्टेट का प्रॉब्लम ये है कि अच्छा, और उन्होंने 2 दिन बाद सजाएं देनी शुरू कर दी हैं। हमारे तो प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, माफ़ीनामे हो रहे हैं, डायलॉग्स हो रहे हैं, बातें हो रही हैं, जेल में वो सिलाई मशीनें भेजी जा रही हैं, वो फ्रिज भेजी जा रही है, अच्छा जी कुकड़ पकाए जा रहे हैं देसी घी में, ड्रामेबाजी चल रही है ना ये। तो ये चूँकि कोई भी उसको ठीक नहीं करना चाह रहा, और उसकी वजह यह है कि जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है वो उसकी ऑनरशिप नहीं ले रही है। पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने तो साफ बता दिया कि सिपा सालार ने मशले राह दिखा दिया हमें, वरना तो वो अंधेरे में बैठे हुए थे बेचारे, झक मार रहे थे इतने दिन से, जो हुकूमत 5 महीने से कर रहे थे, उन्हें बेचारों को पहली दफ़ा मशले राह नज़र आई है। अच्छा फिर और बात ठीक है, अगर सारे काम SIFC ने करने हैं और आर्मी चीफ ने बल्कि सिपा सालार ने करने हैं अगर सारे काम बकौल वज़ीर आज़म के, तो फिर इनको किस लिए बिठाया हुआ है यार? इतने सारे मराहत जो दे रहे हैं, इतने सारे फंड्स जो दे रहे हैं, जैसे पार्लियामेंट को मस्जिद शुरा, अब कौन कहता है मस्जिद शुरा? कोई नहीं, आइन में लिखा, ये हारून रशीद साहब पे ये तकवे का लिख दिया गया हुआ है। आइन में मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, 85 आइन में नहीं, वो 85 की 8वीं अमेंडमेंट में, और उनको हक नहीं था। आपको पता है वो कि बाजू मरोड़ा था ना 8वीं। हजूर मसला ये है कि पार्लियामेंट का बजट बढ़ा दिया, काबीना का बजट बढ़ा दिया, सेनेट का बजट बढ़ा दिया, वुज़रा के लिए मराहत बन गई, उनके लिए गाड़ियाँ आ रही हैं, हेलीकॉप्टर आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें बंद करें। अच्छा, जो फौजियों ने फैसिलिटीज़ लेनी है वो तो पहले भी ले रहे हैं, उसी में उनसे काम करा लें। जब मशले राह वो हैं, जब सारे काम उन्होंने करने हैं, तो ये किस लिए हमने ड्रामा रखा हुआ है अपने लिए? इसका क्या फ़ायदा है? अच्छा फिर वो जो अभी अपना सुमरो साहब फरमा रहे थे कि उन्होंने बड़ा सीख लिया है, उसका हमने रिपीटेड वो मुजाहिरा देखा है। जब बजट पास हुआ था तो कितना सीखा हुआ था, दोनों बड़ी पार्टियां। अच्छा चले, उन्हें समझ आ गई है। अच्छा चलें, सॉरी मैं माफ़ी चाहता हूँ। अच्छा चले, मैं इन्होंने नहीं कहा, उन्हें रियलाइज़ हो रहा है, उन्हें रियलाइज़ हो रहा है। तो ये हमने ये उनकी रियलाइजेशन बजट से पहले भी देखी थी, बजट पास होने से पहले। दोनों बड़ी पार्टियों के सरबराहान जो हैं, नवाज शरीफ साहब और वो बिलावल भुट्टो साहब, बड़े नाराज़ थे कि लोगों पे बड़ा जुल्म हो रहा है, ये तो बड़ा गलत बजट है। फिर दोनों ने पास करवा दिया। वो रियलाइजेशन कहाँ गई? नहीं वैसे एक हाँ मैं हल क्या है ना? अच्छा मैं हल ये है, मैं बता देता हूँ, एक मिनट। आज आप सब लोग भी अपने साथ में हल कर दीजिएगा। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, जिन चीज़ों पे नवाज शरीफ साहब और आसिफ वो बिलावल भुट्टो साहब को ऑब्जेक्शन था, जिसकी वजह से वो नाराज़ थे, उनसे क्यों नहीं आपने हल पूछा कि आप किस चीज़ पे नाराज़ थे और वो बगैर सॉल्व किए पास हो गया? वो क्यों नहीं पूछ रहे आप मुझसे तो हल पूछ रहे हैं। नहीं आप नहीं, मसला ये है, मैं जब भी उन पर ऑब्जेक्शन करता हूँ, आप सब लोग ये पूछते हैं कि हल बताएं। अगर हल मैंने बताना है तो उसको वजीर आजम और वजीर दाखिला और वजीर खारजा, उनको क्यों बनाया हुआ है? ठीक है जी, मैं उन्होंने बताया था कि लोगों पे टैक्स लग रहा है और बिजली के बिल वो बढ़ रहे हैं, उनके बयान आए हुए हैं। अच्छा जी, मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है ना? मैं अपने बजट के मसाइल थे, अच्छा ये प्रोजेक्ट नहीं मिल रहे, हमारे इश्यूज। अच्छा इसका मतलब है उनके अच्छा इसका मतलब यह है कि उनकी जो नाराजगी, इसका मतलब ये है, मेरी बात सुन लेना फिर यार, फिर आप पहले आप बता लें, मेरी बात सुन लेना यार, मेरी बात तो सुन लेने ना।
آپ نے بول لیا نا اپنا. اگر ان کے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو عوام کو بتا رہے تھے کہ وہ بجٹ سے ناراض ہیں, وہ عوام کے لیے ناراض نہیں تھے, وہ اپنے پروجیکٹس کے لیے اپنے مسائل کے لیے ناراض تھے. وزیر اعظم صاحب نے بھی وزیر اعظم صاحب نے چند دن پہلے فرمایا کہ اگر بجلی کا مسئلہ حل نہیں ہوگا اور ایف پی آر کے مسائل حل نہیں ہوں گے تو ناؤ ڈوب جائے گی. تو وہ بجلی کا مسئلہ حل کرنے سے پھر بھاگ جاتے ہیں, نہیں حل کرتے مسئلہ. وہ یہ جو آئی پی پیز کا ایشو ہے, اچھا سٹارٹ کہاں سے ہوئے تھے, ہم کچھ نہیں کر سکتے, بعد میں آتے ہیں اچھا نہیں یہ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں, جو کام ہو سکتے ہیں وہ بھی نہیں کر رہے. پچھلے 10 سال میں جب ہماری گروتھ نہیں ہو رہی تھی اور جن آئی پی پیز کو دوبارہ رینیو کیا گیا ان کو کیوں نہیں پکڑتے, ان کی کیوں نہیں اناؤنسمنٹ کرتے؟ وہ جو $3 ارب عمران خان صاحب نے بانٹے تھے اس کے نام کیوں نہیں پبلک کرتے, ان لوگوں کو کیوں نہیں پکڑتے؟ $1 ارب کے لیے پوری دنیا کے نیپرا کی ویب سائٹ پہ حضور آپ اچھا میں اپنی بات پوری کر لوں. وہ بات جو آپ ابھی فرما رہے تھے کہ آپ دوسرے کی بات میں نہیں بولتے, تو میری بات میں بھی انصار فرما لیتے. آپ 2 منٹ انتظار کر لینا یار, مجھے بولنے دیں میری بات کو سپورٹ کیا کہ اپنے مسائل کے لیے بجٹ کو سپورٹ نہیں کر رہے. اچھا میری بات تو سن یار, آپ نہ کریں نا یار, آپ نہ کریں نا, خاموش ہو کے دوسرے کی بات سن لینا, کیا اس میں مسئلہ ہے؟ ٹھیک ہے نا, وہ مسئلہ آپ دوسرے کو نہیں بولنے دیتے. 80 ٹوکیا 1 منٹ انہیں ہوتے کلاس نہیں 4 منٹ 1 سیکنڈ ٹوکیا 1 سیکنڈ ٹوکیا پکا کیا. چلو ٹھیک ہے سر پلیز. کوئی الفت مغل نہیں ہے. یہ ریئلائز نہیں کر رہے ہیں, اور یہ ایشوز جو ہے اسی طرح سے کسی دن کوئی حادثہ ہو سکتا ہے جس کو وہ ریئلائز نہیں. اللہ رحم کرے سر, حادثہ ایک دم نہیں ہوتا, وقت کرتا ہے پرورش. ایک دم نہیں ہوتا. آپ اگر 3 مہینے پیچھے, اگر آپ 3 مہینے پیچھے چلے جائیں, 2 مہینے پیچھے چلے جائیں, بنگلہ دیش میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا. بس یہ ایک لاوا ہوتا ہے جو لوگوں میں ابھر رہا ہوتا ہے, جو نظر نہیں آتا. نہ خدا نہ کرے نہ یار, یہ آپ لوگ سر 13 اگست کو کال دی ہے اس قوم کے سب سے بڑے کیمرے پہ بیٹھ کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. معذرت کرنا چاہ رہے ہیں. 13 اگست کو کیا کہا گیا ہے؟ انہوں نے کیا کہا, حقیقی آزادی کے لیے نکلو. 13 اگست قومی پرچم لے کر نکلے, اور پی ٹی آئی کے جھنڈے لے کے. قومی پرچم, قومی پرچم یار, وہ اور حقیقی آزادی. اچھا پی ٹی آئی کا بھی لے کر نکلے, آزادی کا جشن ہے نا, پی ٹی آئی کا بھی لے کر نکلے, جس میں کیا پی ٹی آئی پاکستان کی ایک سیاسی جماعت ہے. آپ نے 14 اگست کو کون سی حقیقی آزادی لینی ہے؟ تو پھر آپ ہر کیوں یوم آزادی مناتے ہیں؟ یار نوجوان باہر نکلے, میری بات سنیں, نوجوان باہر نکلے, آپ وہ بات کریں, میں ایک بات کریں, خدا نہ کرے کبھی بھی پاکستان میں موب ریولوشن آئے, کبھی بھی نہ نہیں آنا چاہیے. غلط تھا سر, غلط تھا. دیکھیں اس سے قومیں تباہ ہوتی ہیں. اب جو بنگلہ دیش میں ہوا ہے, میرے خیال میں بنگلہ دیش 15 سے 20 سال پیچھے چلا گیا ہے. جہاں پہ بھی کھڑا تھا اس سے پیچھے گیا, آگے نہیں گیا. اب وہ ایسی جگہ پہ کھڑے ہیں, یا تو وہ ڈوبیں گے یا پھر تر جائیں گے. اس سے پہلے وہ ترے ہوئے تھے یا آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے تھے. دیکھیں آپ کو عوام کے حق حکمرانی کو تسلیم کرنا ہوگا, جو ہم نے 75 سالوں میں نہیں کیا. معذرت کے ساتھ, کوئی ایک ایسا الیکشن نہیں ہے جس پر آپ کو یا مجھے اعتماد ہو کہ یار یہ الیکشن بالکل ٹھیک ہوا ہے. کیوں نہیں ہوا ہمارے یہاں؟ دوسری بات یہ ہے کہ 2024 والا ٹھیک نہیں لگا, یہ بھی ٹھیک نہیں تھا, اس سے پہلے والے بھی ٹھیک نہیں تھے, وہ بھی ٹھیک نہیں تھا. سر عوام کو حق حکمرانی دیں, جس کو لوگ ووٹ دیں اس کو تسلیم کیا جائے. اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر ایک دن خدا نہ کرے ایسا ہوگا کہ لوگ تنگ آمد بجنگ آمد. اس وقت لوگوں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, بجلی کے بل لوگ نہیں دے سکتے. آپ کے اپنے کئی جو آپ نے اپنے کوئی پی ایم ہاؤس ڈکلیئر کیا ہوا ہے, کوئی سی ایم ہاؤس ڈکلیئر کیا ہوا ہے, آپ کے کئی کیمپ آفیسز, سر کئی کیمپ آفیسز آپ کے کام کر رہے ہیں, اور عوام کے پاس کچھ نہیں ہے. پلیز میرے خیال میں ظلم و جبر کو بند کیا جائے, انصاف, عدلیہ انصاف کرے. بالکل سر, جہاں پہ عدل نہیں ہوتا, جہاں پہ ظلم ہوتا ہے, جہاں پہ ناانصافی ہوتی ہے, جہاں پہ رول آف لا نہیں ہوتا, جہاں پر مائٹ از رائٹ کا قانون ہوتا ہے, وہاں پر ایسے ہی معاملات ہوتے ہیں. اور ہمارے ہاں مائٹ از رائٹ کا قانون بڑا عام ہو چکا ہے, اس کو روکا جائے. بڑی دیر کا. اچھا جی سر, ملک صاحب, سر جس ملک میں تھوڑی سی ترمیم ہوئی ہے سر, یہ آپ صرف ایک فکرہ, ایک فکرہ, سر وہی گل کرنی ہے, ہینڈسم از رائٹ. یہ مائٹ از رائٹ نہیں, ہینڈسم از رائٹ. نہیں. اچھا ہم نے سر میں تھوڑا سا یہ آپ بات میں کیجیے گا. ابھی الفت بھائی نے عدالتوں کے انصاف کے بارے میں کہا, تو آپ اندازہ لگائیں کہ جس ملک میں 80% کے قریب
टैक्स से मुतल्लिक केसेस के डिटेल ऑर्डर ही ना आए, वहाँ पे शॉर्ट ऑर्डर के नीचे जो है वो जुल्म किए जाते रहे और अरबों रुपए की जो टैक्स है वो कलेक्शन ना की जा सके। 2500 अरब 2500 अरब 2500 अरब लिटिगेशन है। वहाँ पे किसके लिए इंसाफ मांग रहे हैं आप? इमरान खान लिए, इमरान खान के लिए, मतलब उस बंदे के लिए आप इंसाफ मांग रहे हैं जिसने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। पाकिस्तान में सियासी पोलराइजेशन जो है वो इमरान खान की वजह से बढ़ रही है। खान साहब आज भी जेल में बैठ के यार जो बातें कर रही है, 13 अगस्त क्या है वो आपने वो वीडियोस देखी नहीं है? वो इनके जो सोशल पेजेस से वायरल की जा रही है, क्या कहा जा रहा है? आज़ादी के लिए निकलो। सर 9 मई 2023 से पीछे चले जाएं, इमरान खान और तहरीक इंसाफ की तरफ से यही कैंपेन की जा रही थी कि हम अपनी आज़ादी के लिए निकलेंगे, हमारी रेड लाइन को टच किया तो हम आपको रेड लाइन पे जवाब देंगे। सर ये वही कुछ करने जा रहे हैं। ठीक, ये 9 मई का जो है डिस्प्ले होगा। मोबाइल छोटे टड़े वाला आ रहे हैं। एक चीज़ सिर्फ एक पॉइंट मैं और बोल दूं, जब इन्होंने कहा कि हज़ारों अरब रुपए के टैक्स के केसेस हैं जिन पे स्टेज चल रहे हैं, बहुत बड़ा नुकसान है। अच्छा, अगर कोई सॉल्व करना चाहे, मसला अदलिया का है ना, एक इशू आया ना अभी ताज़ा तरीन सीटों का, सरकारी जो जमातें थी हुकूमत वाली फंसी, कानून साजी कर ली, बैठे इस पे भी कर लें, कौन रोकता है? अगर नियत हो, अगर देखे ना अपनी जहां जान फंसी, रूलिंग लीड दे आपस में फटे, जहां अपने लिए मसला है वहां कानून साजी कर ली, सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में आ गए, सामने खड़े हो गए हैं। जहां पब्लिक का मसला है, जहां कौम के खजाने का मसला है, मसला यह है कि वहां रूलिंग एलीट है, वो जिनके टैक्स, जी वो टैक्स है किसका, वो इन्हीं के है ना, तो उसके लिए कानून साजी कर लें, जो कानून साजी करनी है कर लें, कोई नहीं रोकता उसके लिए, कोई हाफिज साहब नहीं रोकते, नहीं उसके लिए नहीं आर्मी चीफ रोकता है सामने। भाई बात ये है कि आपने तो वैसे बड़े आराम से कह दिया कि पिछले 10 साल से जो है ना हमारी वो रुकी हुई थी ये तरक्की। हमारी तरक्की 16 में, 17 में, 18 में इस लेवल पे हो रही थी कि हमने IMF को हाफिज कह दिया था। एक दूसरी बात मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि जब आप फरमाते हैं ना कि जैसे ये मखसूस नशस्तों वाले मामले पे अपना मुफाद सामने आया तो कानून साजी कर ली। ये जिन मामला की तरफ आप इशारा फरमा रहे हैं, इनका ताल्लुक है कौम के पास जो पाई है ना, केक है पैसों का, उसका, अब उसकी बांट का। अच्छा, वो बांट जो है वो मांगने वाले जो हैं वो हम पिछले, आपको मैं ये याद दिला दूँ, आप मुझसे बेहतर वैसे जानते हैं कि 81 से 98 तक हमारे यहाँ मर्दमशुमारी नहीं हुई। 98 से 17 तक 19 साल इस मुल्क में मर्दमशुमारी नहीं हुई, और उसकी वजह सिर्फ एक थी कि हमें कोई ऐसी एक्टिविटीज नहीं चाहिए थी जो डोर टू डोर हो जी, क्योंकि हमारे एहसास रखे हुए थे। अब हो गए हैं 25 करोड़ मांगने वाले। अब पाई वही है और जिसके हाथ में है वो देने को तैयार नहीं है। बड़े वो कोई तैयार, कोई मसला नहीं है, मुजाहिदीन सिर्फ हुकूमत जी, हाँ मुजाहिदीन रखे हुए हो, और आपका मतलब बैठकों में एटम बम रखे हुए साहब। मैं सिर्फ उन टैक्स के पैसों की बात कर रहा हूँ जो हज़ारों अरब रुपए बिजनेसमैन ने फंसाए हुए हैं, गवर्नमेंट को नहीं दे रहा, और हुकूमत तो फिर मैं यही तो कह रहा हूँ कि हुकूमत अगर लेना चाहे तो कर सकती है। और उसका वाज़ेह मिसाल ये मखसूस नशिस्तों का केस है जिसमें जरूरत पड़ी तो उन्होंने कानून साजी कर ली। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए आज हुकूमत ने ऐलान किया कि 21 IPPs को बंद कर रहे हैं। कैसे ऐलान कर दिया? मैं और आप नौजवान ये जब तो सबसे ज्यादा खर्चा हमारा फेडरल का 1947 से 1980 तक 60% डिफेंस पे लगता रहा। उसके बाद आ गया हमारा सबसे बड़ा इशू कर्जों की वापसी का, वो हमारा, और हमने हालांकि सेहत और तालीम से हाथ खींच भी लिया लेकिन फिर भी हम पूरा नहीं कर पाए। और इस वक्त हम जो है वो जो IPPs को पेमेंट है वो हमारी सूद से भी बढ़ गई। इसका मतलब ये है कि जब तक हम अपनी सिर्फ गौहर इजाज और जमात इस्लामी की वजह से जो थोड़ा बहुत शोर मच रहा है ना, ये हुआ है। गौहर इजाज सब ज़्यादा कुछ शफाफ आदमी नहीं, जो भी ना मुझे इससे कोई बाकी आपको फर्क नहीं पड़ता, सारे इसका मतलब को बंदा साजिश का हिस्सा है। नहीं, कोई साजिश का हिस्सा नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, गलत कर रहा है वो, बिल्कुल ठीक कर रहा है वो। चौधरी साहब, बात ये है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा है कि अदलिया जो है ना वो सियासी बहरान पैदा कर रही है। तो यार एक चुप कर, सियासी बहरान पैदा कर रही है। ये सियासी बहरान का हल पार्लियामेंट ने निकाल दिया है। वो जो यार ये देखें ना, जो दो बहरान बढ़ेगा, जज खलो जाएंगे कि 8 आगे दोनों सवालों का बारी बारी जवाब देता हूँ। ये जो फैसला है उसमें सबने तनकीद की है, इवन ये
कि जो 8 जजों का अक्सरियती फैसला 12 जुलाई वाला, ठीक है ना, वो हम भी ढूंढते रहे जनाब किस आर्टिकल के तहत, किस कानून के तहत, आइन की किस शेख के तहत ये किता किस, और जो गए हैं इलेक्शन कमीशन वाले वो उसका तो पंजाबी में तर्जुमा ये बनता सर जी की हुक्म है, एक की हुक्म है सर जी, ऐसे की करना दसो। अच्छा, और दूसरा उसका जो पार्लियामेंट है, एक तो ये ना जो उन्होंने 2 जजेस ने जो इख्तिलाफी नोट दिए है, उन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स के हवाले दिए, 175 का हवाला भी दिया है कि जनाब ये सुप्रीम कोर्ट होगी, हाई कोर्ट होगी, अदली अदालतें होंगी, लेकिन वो कानून के और आइन के दिए गए इख्तियारात के तहत ही अपना काम करेंगे। और ये ढूंढ रहे हैं सारे कि जनाब किस आइनी इख्तियार के तहत इन्होंने जी किसने दिया था इख्तियार। तो उसका जो मुतवादल था, या उसका मुतवादल क्या कहना, यानी उसका जो सही तशरीह की है उस कानून की, जो इलेक्शन एक्ट इसका नाम है, उसमें ये चीज़ें पहले से मौजूद थी। अब पार्लियामेंट ने वो द्वारबल के कानून बन गए, अब तो पहले रूल में था सर, तरमीम जो है उनमें उन्होंने जो मंजूर किए, उसके बाद जो इनका फैसला है मेरे ख्याल में उस कानून के बाद गैर मौसर हो गया है, मेरा ख्याल है। ठीक है, क्योंकि उसमें ये कहा था जनाब बहरान टल गया, बहरान टला नहीं अभी। ओके, अभी जो वहाँ से आप कह लें एक और केस में उन्होंने तो ये कहा था ना 2 जजों ने अपने इख्तिलाफी नोट में कि जो ऐसा फैसला जो आइन और कानून के मुताबिक ना हो उस पर दीगर कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडीज़ हैं वो पाबंद नहीं हैं। लेकिन एक और तौहीन अदालत एक और केस था, उसमें जो उसके आथर थे उस फैसले के 8 जजों वाले के, जस्टिस सैयद मंसूर अली साहब, उन्हीं की सरबराही में एक और बेंच था और वहाँ कोई ऐसा मामलों को उन्होंने हुक्म जारी किया था, किसको तलब किया हुआ था वो नहीं आए, तो उसमें जो उन्होंने हुक्म जारी किया उनका नहीं अपनाना पाएगा। यानी जो भी अदालत का हुक्म होता है ये एडवाइस नहीं होती, ये हुक्म होता है, इसको मानना पड़ता है। लेकिन ये भी है कि जो हुक्म होता है अदालत का वो आइन और कानून की मुताबिकत में होता है। अगर उसकी मुताबिकत में, यानी कानून वो है जो पार्लियामेंट ने बनाया है। अब मेरा ख्याल है कि पार्लियामेंट का जो बनाया गया कानून है उसको फौकियत है, फैसला जो मेरा ख्याल है गैर मौसर हो चुका हुआ है, गैर मौसर हो चुका और अगर पार्लियामेंट इसी तरह कानून अगर फर्ज करें ये फिर जाता है सुप्रीम कोर्ट में, वो कोई हुक्म निकालते हैं, इसमें बदनीति वाला पहलू नहीं निकाला जा सकता। ठीक, क्योंकि बदनीति उसी सूरत में सिर्फ एक सूरत होती है कि फ़र्द वाहद के लिए अगर कानून बनाया जाए फिर वो बदनीति तस्वुर होती है, फिर उसको कलम, बाकी ये ना गैर इस्लामी है ना ही आइन के किसी आर्टिकल से मुतसादम है। ठीक, तो इसको कैसे कलम किया जा सकता है या कैसे, ये तो सिर्फ एक अना का मसला होगा ना, जिद अतर मिनल्ला साहब बार बार समात के दौरान कहते रहे कि ये वोटर के बुनियादी हकूक का मामला है। हाँ। तो अगर वो इस तरह देखेंगे तो फिर तो इसको दे नहीं जाएंगे जी बुनियादी वो मैंने अना की बात की है ना, वोटर के बुनियादी को वोटर ने अपना हक इस्तेमाल कर लिया, वोटर ने दे दिया, वो जिसको नहीं जिसको वोटर ने जिसको वोट देना था उसको वोट दे दिया, और वो कहते हैं हम आज़ाद हैं, और ये कह रहे नहीं वोटर ने तो जनाब जो है वो नहीं आप पीटीआई के हैं, आपको वोट वो कहते जनाब हम आज़ाद हैं, हम हो गए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल जी। वो जो बहुत बंदे 80 बंदे हैं वो ये कह रहे हैं, इनको नहीं थोड़ी कहने का तो पता ही नहीं, तुसी तो पीटीआई हो, पीटीआई दे देखिए लाहौर में ना 2002 का इलेक्शन एमएम में बहरान मैं आ रहा हूँ, मैं मुख्तसर सिर्फ ये जो अदालत ने वोटर की नीयत देख के फैसला किया, फैसला पॉलिटिकल है ना, लीगल नहीं है। 2002 में लाहौर में मुस्लिम लीग नून के पास, क्योंकि जो जबर मुशर्रफ ने किया था उनके पास कैंडिडेट्स नहीं थे, उन्होंने एमएम में हाफिज सलमान भट्ट साहब को, जमात इस्लामी की लियाकत बलोच साहब को, फरीद साहब पराचा साहब को, उनको सपोर्ट दे दी। अच्छा, अब वो एमएमए के उम्मीदवार थे और एमएमए रहे, ठीक। अब अगर हम इस फैसले की रूह से देखें तो वो फिर हम जाए वापस और उनको मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट डिक्लेयर करते, क्योंकि वोटर तो नून लीग का था।
जमात इस्लामी का वोट तो लाहौर में था नहीं, तो ये जो 4-5 MNAs और 7-8 MPs लाहौर से जीते गए, हमारे 8 रुकनी जज के फैसलों, अपना बेंच के जज साहबान के फैसले के मुताबिक वो सारे के सारे जमात इस्लामी हो गए और नून लीग हो गए, वो MMA नहीं थे। अच्छा, अब बहरान जो है, देखें इलेक्शन कमीशन जो है वो इंतजार कर रहा है कि पार्लियामेंट से कोई चिट्ठी आए, वो फिर इसको देखेंगे कि क्या करना है। 39 आ गई है, हो गई। नहीं, अब चिट्ठी से मुराद के पार्लियामेंट एक चिट्ठी वो भेजेगी, स्पीकर के जरिए भेजती है, पार्लियामेंट सेक्रेटरी भेजता है कि जी आप बताएं, आप इलेक्शन कमीशन को कि जी आपने ये जो 39 अरकान PTI को दे दिए सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले की वजह से, वो फैसला हो गया गैर मौसर, लिहाजा ये सुन्नीताद काउंसिल के थे तो सुन्नीताद काउंसिल के हो, या इंडिपेंडेंट थे तो इंडिपेंडेंट हो। और दूसरा, जो मखसूस सीटें जो हमारी थी, आपने वो अपना बोतल हैं तो वो हमें वापस दें, तो ये चिट्ठी जाएगी और उस चिट्ठी के बाद इलेक्शन कमीशन देखेगा कि उसने क्या करना है, लॉ डिपार्टमेंट। एक ये, दूसरा क्योंकि मामला आइन और कानून का नहीं है, मामला कहीं ना कहीं अपने अपने ज़ात का है, तो फिर जब मामला ज़ात का हो ना तो फिर बहरान पैदा होते हैं। ठीक है। अब ये अगर जज साहब जो है ये इसको अपना जो पिटीशन गई है PTI की, इस पिटीशन की बुनियाद पे अगर इन्होंने पार्लियामेंट का कानून का लज़म कर दिया तो पार्लियामेंट उसके ऊपर भी कानून बना देगी, नया कानून। चोरी साहब ने फर्नीचर ले रहे हैं घर के लिए, तो वो पार्लियामेंट उसको दोबारा नहीं घर वही है, क्यों मरवा रहे, घर जा रहे हैं उन्होंने, नया घर का बसा रहे उसी घर के लिए, तो मुख्तसर बस, तो पार्लियामेंट दोबारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ एक और कानून साजी करेगी, मतलब कि पार्लियामान ही बालादस्त है, और अगर पार्लियामेंट के साथ लड़ाई होगी तो सुप्रीम कोर्ट नहीं जीतेगी। पार्लियामान बालादस्त है। सर की कहते हो किधर थे बुरान केड़ा बुरान सोया ना करो सर, नहीं केड़ा बुरान सोया दे विच नहीं सर, मैंने बड़ा लॉजिकली पूछा कौन सा बुरान। बहरान क्या बिलावल भाई ने कहा है कि बहरान अदलिया पैदा करती है, बिल्कुल करती है, अदलिया के फैसलों से बहरान पैदा हो रहा बिल्कुल है, करता है। तो वो जो फैसले को इन्होंने टोन डाउन कर दिया है, उल्टा कर दिया है भाई उसके बाद बहरान टल गया है कि पैदा है? नहीं टला। जजेस को भी अपना आप दिखाना है, वो दिखाएंगे। अदलिया फिर उनके मक उठापेगी, अपना पार्लियामेंट फिर उनके मक उठापेगी, और पार्लियामेंट को ठपना चाहिए। पहली बात तो ये है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि आपने जो 13 अगस्त वाला सवाल पूछा था, मैंने कहा था एक फिक्रा मुझे कह लेने दें, जो आपने नहीं दिया, तो अब मेरे हाथ में माइक आ गया तो मैं कह रहा हूँ। मेरे प्यारे भाई, 9 मई को यहाँ पे 13 अगस्त या करने की जो कोशिश हुई थी वो नाकाम हो चुकी है, नाकामी से 2 4 हो चुकी है। आप यूं कहें कि जो अटेम्प्ट 9 मई को पाकिस्तान में नाकाम हुई थी वो बांग्लादेश में कामयाब हो गई। अच्छा। अगर आप देखें एग्जैक्टली तो पाकिस्तान में यही करना था ना, प्राइम मिनिस्टर को हमने 2014 गर्दन 2000 ख्वाहिश बड़ी थी, 2000 के निकालो, घसीट के निकालूंगा, वज़ीर आज़म को घसीट के निकालना था, फिर वज़ीर आज़म ने हेलीकॉप्टर पे बैठ के भाग जाना था, ये सारा कुछ हमें लिखा जा रहा था। नो निहालाने सियासत सुनाया करते थे ना, ठीक है ना, आजकल मुस्कुराते पाए जा रहे हैं, ये नो निहालाने सियासत हमें बताया करते थे ना। फलाने गली कूचा है, नौ निहाल बड़ी देर से हैं रहे, अब ये बड़े हो गए, अब ये तिफलाने गली कूचा है, ये तिफलाने गली कूचा हमें बताया करते थे। नहीं हुआ भाई, नाकाम हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं होगा 13 को। वो उनके पास अपनी वीडियो नहीं है उस जगह की पोस्ट करने के लिए, वो इस्लामी जमीयत तलबा की वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। इससे बड़ी जालसाजी और क्या हो सकती है? TLP के टाइम की भी नौजवानों TLP की भी और इस्लामी जमीयत तलबा की शेयर कर रहे हैं ना, वो TLP के टाइम की। और जनाब आ गए जनाब, वो पंजाब यूनिवर्सिटी में से निकला है, मिट्टी तो खे निकला है पंजाब यूनिवर्सिटी में से, कैमरे के ऊपर कोई एक लफ्ज बोलने को तैयार नहीं है, और बाकी रहा क्या है। ठीक है ना। तो एक और बात, आखिरी बात, और वो ये मेरी तरफ से, वो ये है कि देखिए इस वक्त हम इस वजह से उसको देख के हमारी आंखें भर आती हैं, मशरकी पाकिस्तान या बांग्लादेश को, वो एक हकीकत है, वो चुका हुआ है कि जनाब वहाँ पे जो हमारे बुज़ुर्गों को 50 साल गालियाँ पड़ती रही हैं, या हमारे पाकिस्तान को, वेस्ट पाकिस्तान ने बड़ा जुल्म किया है, वो विंडिकेट हुआ है, उसके खिलाफ डिसीजन आया, और तो कुछ नहीं हुआ। चलो ठीक हो गया, ठीक है ना, ठीक हो गया। सर, बहरान अदलिया मेरे ख्याल में
जिस मुल्क में ये रवायत बन जाए कि वसाइल पे इजारे में अपनी पाई रखी जाएगी और मुल्क की हुकूमत के हाकमियत के मालिक अवाम नहीं होंगे, वहाँ ये हुआ करता है। ठीक, इसमें सिविल ब्यूरोक्रेसी है, इसमें नॉन सिविल ब्यूरोक्रेसी है, इसमें अदलिया है, इसमें पार्लियामेंट है, इसमें वो लोकल बदमाश हैं जो अपनी मुकामी आमरीत के लिए किसी भी तरह के निज़ाम की हमायत करने के लिए तैयार हैं। रात मैंने पुरानी क्लिप्स निकाले हैं 85 के, वो रेफरेंडम से कुछ पहले के और इंतखाबात से पहले के, गिलानी साहब के जो पोस्टर थे ना इंतखाबी, वो देख के मुझे बड़ी शर्म आई। ज़ियाउल हक की तस्वीर क्या थी, उस पर जो लफ्ज़ लिखे हुए थे, और वो अकेला था, सारे ही थे। आमरीत वो इल्ज़ाम दूसरों पे लगाना हमारा सियासी पॉलिसी होती है। हम दूसरों को ज़ियाउल हक की औलाद कहते हैं। कल मैंने एक जज साहब की तस्वीर निकाली, मुझे ज़रूरत थी कि वो मैं निकालूं। मेरे ख्याल से कि वो कोई पुराने ज़माने के जज हैं। वो निकले शेख रियाज अहमद, शेख रियाज अहमद, शेख अहमद रियाज, 2002 के फरवरी से दिसंबर 2013 तक के हल्फ। फमीदा रियाज के हस्बैंड? नहीं, ये लाहौर वाले, रज़ा रूमी के अब्बा, रज़ा रूमी के वालिद मोहतरम। तो उन्होंने नींद आ रही, जो साहब मसला है, इन्होंने नींद आई नहीं। लेकिन मैं जो आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ वो ये है कि पाकिस्तान की अदलिया को कोशिश करनी चाहिए कि अगर उसके एहतराम, वक़ार और अख्तियार का कोई हिस्सा बाकी बच गया है तो उसको बचा लिया जाए, क्योंकि ये इतनी ज़िल्लत तो 1977 में और 89 में 99 में भी अदलिया के हिस्से में नहीं आ रही थी, तो डायरेक्ट। लेकिन एक इस वक्त उम्मत मुसलमान की लीडरशिप जो है वो फिर आप करवा देना, आप मैंने आपसे कहा कि मेरे सामने रखना। ये जो गिलानी साहब का पोस्टर वो याद आया, मुझे लग रहा था इन्हें वो कल वाली तकरीरें सुन के शायद ना याद आ गया हो। कल भी कुछ ऐसी तकरीरें हुई हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये वो सभी एक ही हमाम में एक ही जैसे हैं सब। मसला अदलिया का इससे पहले का अगर हम किरदार देखें, पार्लियामेंट के मुकाबले में जो उन्होंने अपनी ज़ोर ज़बरदस्ती की है सॉरी, उसकी एक बड़ी वजह ये भी थी कि अदलिया और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का गठजोड़ होता था हुकूमत के ख़िलाफ़। अच्छा, वो मुतअद्दिद बार वो भुट्टो की फांसी, उससे पहले भी और उसके बाद भी बहुत सारे वाक़यात ऐसे हैं जिसमें उन्होंने मिल के पार्लियामेंट को या सियासी जमातों को कंट्रोल किया या दबा के रखा। इस मरतबा अदलिया मेरा ख्याल है अकेले वो इश्यूज़ आ रहे हैं, उसमें आर्मी का वो रोल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आर्मी के सामने खड़ी, हाँ यूँ कह लें आर्मी के सामने खड़ी है या हुकूमत को। अच्छा देखें ना, वो हुकूमत को दबा के वो समझते हैं कि वो आर्मी के सामने खड़े हो जाते हैं। तो सिर्फ उसमें मुझे ये लग रहा है कि पार्लियामेंट को थोड़ी सी हिम्मत करके और मज़ीद थोड़ी सी नहीं, थोड़ी सी करनी चाहिए ना, सारी चीज़ों पे थोड़ी सी सारी चीज़ों पे करनी चाहिए, और जो अवामी मसाइल के हल के लिए जो ज़रूरी इक़दाम है वो करें। अदलिया के ये मामलात सेटल हो जाएंगे। जिस तरह से ये एक स्टेप लिया इन्होंने मखसूस नशिस्तों पे, इसी तरह बाकी चीज़ों पे भी लें और डिलीवर करके दिखाएं। लोगों में कॉन्फिडेंस डेवलप होना चाहिए कि हमारी हुकूमत, हमारी सियासी जमातें हमारे लिए भी कुछ कर रही हैं, वो नज़र आना चाहिए। सिर्फ अवाम को कुर्बानी का बकरा बना के उनसे हर मरतबा कुर्बानी मांगना ये रिवायती सिलसिला हो गया, उसको चेंज करना होगा। उल्फत साहब, अच्छा, एक तो मैं सईद चौधरी साहब का और इमदाद सुमरो साहब की बात पे थोड़ा सा कुछ रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ। सईद चौधरी साहब ने कहा कि लोगों ने वोट दे दिया, बस उसके बाद कहानी ख़त्म, फिर आगे जान वो पार्लियामेंट चले गए हैं, वो जो मर्जी करें। नहीं, वो जहाँ भी जाएंगे लोगों के वोट की अहमियत के साथ जाएंगे, अदरवाइज जिनको नहीं मिले वो घर बैठे हुए हैं। दूसरी बात, इमरान सुमरो साहब ने कहा कि वो MMA को सपोर्ट किया था नून लीग ने। भाई वो इलेक्शन से पहले पॉलिटिकल अलाइंसेस बनते हैं, लोगों को पता होता है कि ये किस किस का इत्तेहाद है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि लोगों का वोट लेके फिर वो अपनी मनमानियाँ करें। मेरे ख्याल में पार्लियामेंट को इख्तियार है आइन और कानून का बनाने का, उसका हक है, और ये हक उसे पाकिस्तान के अवाम ने दिया हुआ है। बदनीयती पर मबनी कोई कानून नहीं बन सकता, और ये कानून जो अभी तरामीम की गई हैं ये बिल्कुल बदनीयती पर मबनी है। एक सियासी जमात का जिसको अवाम ने मैंडेट दिया है, उसका मैंडेट
چرانے کی کوشش ہے. وہ پیمانہ کوئی ہے جس پہ پتہ چلے کتنی وہ پیمانہ یہ ہے کہ اس وقت پارلیمنٹ میں ظاہر ہے کس کو نہیں پتا کہ کون کس سیاسی جماعت کا کس سے وابستہ ہے. سر کاغذ کاغذ سے آ جاتے ہو, کاغذ سے یہ بتائیں کہ کیوں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کیوں ان کو آزاد امیدوار ڈکلیئر کیا. کیوں الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کی تو یہ ڈائریکشن نہیں تھی. سپریم کورٹ نے کہا الیکشن کمیشن کا فیصلہ ویلڈ ہے اور ان کو نشان نہیں مل سکتا تو نشان کے بغیر کوئی پولیٹیکل پارٹی الیکشن کیسے لڑ سکتی ہے؟ آپ نے ان کو کیسے آزاد ڈکلیئر کر دیا؟ پھر آپ سپریم کورٹ کے سن لیں سر الیکشن کمیشن آج خود کوئی ادارہ نہیں ہے کہ وہ جو مرضی آئین خود مختار ادارہ ہے, آئین ادارہ نہیں ہے سر, خود آئین نہیں بنا سکتا سر. اس نے کیسے سپریم کورٹ کے فیصلے کی تشریح کر دی؟ سپریم کورٹ پارلیمنٹ سر سن لے میرے جو پتہ ہے سر سن لے آپ اور بات کریں نا, سن لے سر سن لے سر سن لے. آئینی ادارہ ہے لیکن وہ صدر آئین بناتا ہے نہیں, صدر آئینی ادارہ ہے, آئینی ادارہ ہے لیکن آئینی عہدہ ہے, آئینی عہدہ ہے, آئینی عہدہ ہے, آئینی عہدہ ہے, آئینی ادارہ نہیں, آئینی عہدہ ہے, عہدہ ہے, عہدہ ہے سر, عہدہ ہے. پارلیمان کا حصہ ہوتا ہے صدر, یار کیا ہو گیا؟ سن لیں, الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کو آزاد امیدوار ڈکلیئر کیا. یہ پوری ایک پلاننگ تھی, پوری ایک سازش تھی, ایک جماعت سے اس کا مینڈیٹ چھیننا تھا. میرے خیال میں, میری ذاتی رائے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس ترمیم کو اٹھا کے باہر پھینک دے گی. ماشاءاللہ جی, ماشاءاللہ. شاہ جی بات تو میں نے کچھ اور کرنی تھی. شاہ جی سازی ہے لیکن یہ بدنیتی پر مبنی ہے. ماشاءاللہ بات تو کچھ اور کرنی تھی لیکن الفت بھائی نے معاملے کسی اور طرف لے گئے. ایک تو ووٹرز کا جو حق ہے نا سر, ووٹر نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا تو پھر اس کے بعد وہ سنی اتحاد کونسل میں کیوں گئے, اور اب اگر سنی اتحاد کونسل سے وہ کلٹی کریں گے تو سر ان پہ ڈیفیکشن کلاس بھی لگے گی. وہ جو 2 ججز کا ڈسینڈنگ نوٹ ہے نا وہ بڑا خوفناک ہے. اور یہ جو آپ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں جی یہ تو اکثریتی رائے ہے, اقلیتی رائے کیسے پرویل کرے گی؟ اور بھائی یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ اقلیت کی رائے بھی اکثریت میں تبدیل ہو جاتی ہے. ابھی یہ جو نیب ترامیم کا کیس تھا اس میں ہوئی ہے, نظر ثانی کی درخواستوں میں ہوئی نا, اقلیت کی رائے جو ہے وہ اکثریت میں تبدیل ہوئی. اور وہ جو سوال تھا نا آپ کا کہ کیا یہ کوئی سیاسی بحران ہے, تو سر بحران تو تب پیدا ہوگا جب پارلیمان سرنڈر کرے گی. کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ پارلیمان سرنڈر کرنے جا رہی ہے؟ تو اگر پارلیمان سرنڈر نہیں کر رہی کوئی بحران نہیں ہے, کیونکہ پارلیمان ہی بالادست ہے. آپ اگر کوئی نقطہ لے کے آ بھی جائیں گے, کوئی جواز کھڑا کر بھی دیں گے تو معاملہ پھر پارلیمان کے پاس. آئین توڑنے کی جو بات کی ہے نا اقلیتی فیصلے میں کی گئی ہے, اگر وہ ثابت ہو جاتی ہے آئین ٹوٹا پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ آج خاصی ٹھیک ٹھاک گفتگو ہو گئی, تو انشاءاللہ اگلے جمعے تک پارلیمان کیا کرتی ہے, عدلیہ کرے کیا کرتی ہے, اگلے جمعے. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.